السلام علیکم لسنرس، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایک رات کی بات جو کہ تحریر ہے سعدیہ غزل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 5۔ اس نے ایک دم میرا راستہ روک کر پوچھا تھا اور اس کی اس حرکت پر مجھے شدید تاؤ آیا تھا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، میں نے خود پر ضبط کرتے کہا۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں بہت بری ہوں جو تم مجھ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے؟ اس نے بہت دکھ سے پوچھا تھا۔ ہاں، میں تم کو کبھی نہیں دیکھنا چاہتا، تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ میں نے درست لہجے میں کہہ کر آگے قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ ایک دم میرے سامنے آ گئی۔ میں غصے سے کانپنے لگا تھا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اب کی بار خاصی بے بسی سے اس نے پوچھا تھا اور میں اس کو کوئی جواب دیے بغیر پلٹ گیا۔ میں تمہیں بہت پسند کرتی۔ جاتے جاتے سسکی کی صورت میں نے سنا تھا، مگر کوئی توجہ دیے بغیر اور رکے بغیر چلتا چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے میں مارتھا ایونز سے اور بھی کترانے لگا تھا، مگر میں اسے جتنا کتراتا وہ اتنا ہی مجھ سے ٹکراتی، میں اسے جتنا بچتا وہ اتنا ہی میرے سامنے آ جاتی، میں جتنا اس سے بھاگتا وہ اسی قدر میرے پیچھے آتی۔ مجھے اس صورتحال سے کوفت ہونے لگی۔ مارتھا ایوانس مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ مارتھا ایوانس کو اب مجھے دیکھ کر غصہ آنے لگا تھا۔ مجھے اس کی صورت سے ہی بیزاری ہونے لگی تھی۔ کسی کے چہرے پر سرخ پمپلز مجھے اتنے برے نہیں لگتے تھے جتنے مارتھا کے چہرے پر لگتے تھے۔ میرا دل چاہتا کہ اس کو اتنے تھپڑ ماروں کہ سرخ چہرہ بازی سرخ ہو جائے۔ میرا دل چاہتا کہ مارتھا کو کہیں چھپا دوں، کہیں دھکا دے دوں، کہیں اٹھا کر پھینک دوں۔ میرا دل چاہتا کہ میں اسے قتل کر دوں، کہیں دفن کر دوں۔ اگر ناحق کسی جان کو مارنے کا حکم نہ ہوتا تو واقعی میں ایسا کر بھی دیتا۔ میں اس سے بالکل بات نہیں کرتا تھا، مگر بالفرض کرنی ہی پڑ جاتی تھی تو اسے جتنی بدتمیزی ترشی اور درشی سے بول سکتا بولتا تھا۔ میرا رویہ بہت حوصلہ شکن اور روکھا ہوتا تھا۔ ہر بار اس کے چہرے پر آثار مختلف ظاہر ہوتے، کبھی تکلیف، کبھی عزیز، کبھی بے بسی، مگر اگلی بار وہ نئے سرے سے میرے پیچھے آتی۔ میں صورتحال سے چٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ ابھی ایک مشکل سے نپٹ نہیں پایا تھا کہ دوسری مشکل آن پڑی تھی، اور یہ مشکل میری اپنی پیدا کردہ نہیں تھی، سراسر اس الماس کی ہم شکل کی پیدا کردہ تھی۔ وہ مجھے اپنے سامنے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اس سے بہت مرتبہ بھی کہہ چکا تھا کہ تم کو برداشت نہیں کر سکتا، اور ہر بار وہ سن کر اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو جاتا، سفید رنگت کچھ اور سفید ہو جاتی۔ میں تو اسی سے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اور اس سے فرار کی، اس سے بھاگ جانے کی دعائیں کر رہا تھا، اس سے بچ جانے کی، اور لاشعوری طور پر میں کیا کیا یاد نہ کرنے اور کس چیز سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ میں جانتا تھا۔ بلال مرتضیٰ نے اس دن کے بعد سے مجھ سے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا، مگر اس دن وہ بے اختیار ہی کہہ اٹھا، اپنا تم ٹھیک نہیں کرے۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے؟ میں اس کے سامنے پھٹ پڑا۔ میں نے تو اسے نہیں کہا تھا کہ وہ مجھ میں انوالو ہو، مجھے پسند کرے، اور اگر کر ہی رہی ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، میں اسے روک تو نہیں سکتا۔ کم از کم وہ مجھ سے توقع نہ رکھے کہ میں اس میں انوالو ہو جاؤں گا، اسے پسند کرنے لگوں گا۔ تم تھوڑی تو اس کے جذبات کا احترام کر لو۔ گہری سنجیدگی کے ساتھ اس نے کہا، اور جذبات کا احترام کیسے کیا جاتا ہے؟ میں نے تن سے پوچھا تھا۔ کم سے کم نرمی سے ہی بول لیا کرو اسے۔ کیا کروں؟ فلرٹ کرنا شروع کر دوں اس سے؟ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اسے فلرٹ نہیں کہتے عفنان، یہ سب باتیں یہاں کی تہذیب و تمدن اور اخلاقیات کا حصہ ہے۔ اس نے نرمی سے کہا تھا۔ بھاڑ میں جائے تہذیب، چولہے میں جائے تمدن، یہاں کی اخلاقیات سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں، میں نے برا فروختہ ہو کر کہا، اور وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے مجھے یونیورسٹی سے وحشت ہونے لگی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح سے آخری سیمسٹر ہو، اس سیشن کا اختتام ہو جائے اور میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں صورتحال سے اکتانے لگا تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے آخر؟ اس دن میں نے بیزار ہو کر مارتا سے پوچھا تھا۔ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے کبھی مجھ سے یوں کھلم کھلا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس نے مجھ سے اس طرح کہا تھا، اور میں تو یہ سن کر ہی حق تک رہ گیا۔ بند کرو اس بکواس کو، اور آئندہ مجھ سے اس قسم کی کوئی فضول بات مت کرنا۔ میں غصے سے کانپنے لگا۔ تب میرے سامنے فرش پر 2 پانی کے شفاف قطرے گرے تھے۔ میں نے بے اختیار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ ایک الماس کے آنسوؤں کے اس دن کا بھگتان ہی ابھی تک بھگت رہا تھا کہ یہ دوسری۔ چپ! میں نے دھاڑ کر اسے خاموش کرایا۔ اس نے جیسے سسکی لی تھی۔ میں نے کبھی کسی سے آنسوؤں کے مارے اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ آواز بند کرو اپنی، مارے غصے کے مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مجھ پر رحم کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ جیسے لاچاری سے گڑگڑا رہی تھی، آنسوؤں اور سسکیوں سے رو رہی تھی۔ تو مجھ پر رحم کر دو اور میرا پیچھا چھوڑ دو، انتہائی اہانت آمیز انداز میں کہہ کر میں وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے بعد سے اگر میں نے کبھی اسے دیکھا تھا تو پلکوں کو گیلا اور گالوں کو بھیگا ہی پایا تھا۔ ہر بار جب وہ میرے سامنے رو رہی ہوتی تھی تو میرا دل چاہتا کہ کس کس کے تھپڑ لگا دوں اور کہوں کہ اب جتنا رونا ہے رو، مگر میں یہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے اسی عالم میں اکیلا روتا چھوڑ کر پلٹ جاتا۔ عفنان، تم بہت ظالم ہو، ایک دم پتھر۔ بلال مرتضیٰ اس دن بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں یہ سب کچھ ہوں، میں ایسا ہی ہوں اور کچھ، میں نے چڑھ کر کہا۔ تم پگھلتے نہیں ہو؟ وہ اب استحجاب سے پوچھ رہا تھا۔ میں اب نہیں پگھلتا، میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔
तुम्हें ऐसी ही हमदर्दी हो रही है तो तुम उसकी तसल्ली कर दो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं, उसने संजीदगी से कहा। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं। बात खत्म हुई बस, मैंने हतमी अंदाज में कहा था। बिलाल मुर्तज़ा कुछ कहे बगैर लंबे लंबे टक भरता वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने सर पकड़ लिया था। इससे कहो मुझे सुकून से रहने दे। मैं तो उसकी असल वजह से पहले ही अजाब में मुब्तला हूँ। वो मुझे हर दोहरे अजाब में मुब्तला ना करे। मैं तो पहले ही बर्बाद हूँ, वो मुझे मजीद बर्बाद ना करे। मैं बेबसी से कहते हुए दाड़े मार मार कर रोने को दिल चाहने लगा। मैं अब थकने लगा था, बेबसी में मुब्तला होने लगा था। वो अजीब लड़की थी, दुनिया भर में कोई और रह नहीं गया था मोहब्बत करने के लिए जो वो मुझसे मोहब्बत कर रही थी। इंग्लैंड के सारे मर्द मर गए थे क्या जो वो मुझ पर मर रही थी? वट काइंड ऑफ वोमेन आर यू? उस दिन मार्था इवेंस को अपने सामने रोता गिड़गिड़ाता देखकर मैंने थक कर पूछा था, डोंट यू हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट? दोज हु लव डोंट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट। उसने बिला ताखीर जवाब दिया था और उसके जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया। तुम खुदा पर, मुकद्दस मरियम पर, बाइबल पर यकीन रखती हो, क्राइस्ट को मानती हो। तुमको हर इस मुकद्दस चीज़ का वास्ता जिसको तुम मानती हो। मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे पीछे मत आओ। बहुत बेबस होकर मैं बिलाखिर उसे वास्ते देने लगा। तुम्हें अपने अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने कुरान का, अपनी मुकद्दस चीज़ों का वास्ता, मुझ पर रहम करो, मुझे इस मुश्किल से निकाल दो। इसका जवाब सुनकर तो मुझे सकता हो गया। मैं उसके ऊपर रहम क्या करता? मैं तो खुद अल्लाह ताला का रहम तलाश कर रहा था। मैं उसको मुश्किल से क्या निकालता? मैं तो खुद मुश्किल में था। इस मुश्किल से निकल जाने की दुआएं कर रहा था। तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं बहुत बेबसी से कहकर पलटा। उसने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया था। डोंट लीव मी लाइक दैट, उसने जैसे इल्तिजा की। मैं खौफजदा होकर एकदम से पीछे हटा था। बेदर्दी से मैंने अपना आप छुड़ाया। डोंट ट्राई टू टच मी एवर, वहशत के आलम में चीख कर कहता। मैं उसके पास से जल्द अज जल्द भाग जाना चाहता था। अपने अपार्टमेंट पहुंचकर मैंने दम लिया। अब मुझे यूनिवर्सिटी जाने के नाम से खौफ आने लगा था। मुझे मार्था से खौफ आने लगा था। इन दिनों मेरी जहनी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं डर से भाग जाऊं। फाइनल सेमेस्टर करीब थे और मेरा किताब खोलकर देखने तक को दिल नहीं चाहता था। मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, घर से निकलना छोड़ दिया। नमाज़ें भी घर पर पढ़ता था। इसमें एक दिन बिलाल मुर्तज़ा मुझसे मिलने आया। क्या बात है भाई, कहाँ हो? दरवाज़ा खुलने पर मेरी शक्ल नज़र आते ही उसने मुझसे पूछा था। इधर ही हूँ फिलहाल तो, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? जॉब भी छोड़ दी? दिल नहीं चाहता, उसके हैरानगी से पूछने पर मैंने बेपरवाही से जवाब दी। क्यों भाई? उसने मुस्कुरा कर पूछा। बस यूं ही, मैंने कंधे उचकाकर कहा। क्या इरादे हैं इस बार? वो बदस्तूर मुस्कुराते पूछ रहा था। मैं खुद नहीं जानता। अरे ये क्या जवाब हुआ? उसने बेहद हैरान होकर पूछा। मैंने अब की बार भी कोई जवाब नहीं दिया। अरे भाई, इज्जत का सवाल है, तुम्हारे कैरियर का सवाल है। कैरियर? मैंने बेहद चौंक कर बिलाल मुर्तज़ा की शक्ल देखी और मुझे एकदम अब्बू के अल्फाज याद आ गए थे। सब कुछ दांव पर लगा दिया इसने। आकबत, इज्जत, आबरू, कैरेक्टर, कैरियर, अब रह क्या गया है? क्या फ़र्क था इस अब से कुछ सालों पहले और अब में? वो अगर बेबसी की इंतहा थी तो ये भी लाचारी की हद थी। उफ़! अभी भी तो सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। उफ़! मुझ पर ये बुरा वक़्त कभी ना आता। मुझ पर ये आफ़त कभी ना आती अगर वो रात मेरी ज़िंदगी में ना आती। ये सारी उसी की तबाहकारियाँ ही तो हैं, जो मैं भुगत रहा था। अभी तक भुगत रहा था। ये बात भूली ही कब थी मुझे? मुझे तो ये आज भी 2 सेकंड पहले वाली बात की तरह ही याद थी। बिलाल मुर्तज़ा मुझसे ख़ासी देर पूछता रहा और बिलाख़िर उसने मुझे हिला दिया था। क्या बात है अफ़नान, तुम कुछ डिस्टर्ब हो? और मैं चौंक गया। नहीं, नहीं, नहीं तो। बैठे-बैठे कहाँ खो जाते हो? कहीं नहीं। फीके से अंदाज में मुस्कुराते मैंने कहा। फिर सुन लिया ना तुमने, एक दुनिया की नज़रें तुम पर हैं, कई लोगों की तवक्कात है तुमसे। गैरत गैरत का सवाल है तुम्हारी, मेरी, यहाँ मौजूद तमाम पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान की? वो मुस्कुराकर कह उठा था। उसके जाने के बाद मैं बेकरारी से कमरे में टहलने लगा था और मैंने बड़ी वहशत से सोचा, नहीं नहीं, इज्जत से ज़्यादा मेरे कैरेक्टर का सवाल है, यहाँ ना रुकने का सवाल है। इससे ज़्यादा और इससे आगे मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। फिर तो मुझ पर जैसे जुनून सवार हो गया। मैंने पागलों की तरह पढ़ा, दिन रात एक करके पढ़ा। इस ख्याल के तहत पढ़ा कि मुझे हर हाल में इस सेमेस्टर को क्लियर करना है। खुदा न खासा सेमेस्टर ना देने या फिर रह जाने का मतलब इधर रुक जाना, और मैं किसी तौर पर यहाँ रुकना नहीं चाहता था। मैं मार्था इवेंस का सामना नहीं करना चाहता था। मुझे उससे खौफ आने लगा था। मैं यहाँ रुककर पागल नहीं होना चाहता था। फिर मैंने पेपर जिस आलम में दिए थे मैं ही जानता था। आखिरी पेपर वाले दिन मार्था इवांस ने मुझसे कहा, मैं मुस्लिम होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ या तुम मेरे हो जाओ। और मैंने उसे कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरी हो जाओ और ना ही मैं तुम्हारा कभी हो सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए इंतज़ार कर सकती हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उसने बिला ताख़ीर जवाब दिया। नहीं, मेरा कभी इंतज़ार मत करना, मैंने खौफज़दा होकर कहा था।
میں تمہارے لیے نہ بنا تھا نہ بنا ہوں، دو ٹوک انداز میں کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا تھا۔ پھر میں پلٹ کر یونیورسٹی نہیں گیا تھا، لیکن مجھے پتا چلا کہ یونیورسٹی کے اسکول آف انجینئرنگ کی تاریخ میں پہلا اسٹوڈنٹ ہوں جس نے اس کے اگلے پچھلے تمام ٹاپ سکورز برابر کر دیے۔ لوگ حیرت زدہ تھے اور مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہاں، خوف اور جنون آدمی سے سب کچھ کروا دیتا ہے۔ اسکول آف انجینئرنگ کے ڈین جی اے تھامس مجھے خود چل کر مبارکباد دینے آئے تھے اور مجھے پی ایچ ڈی کی آفر بھی دی تھی۔ میرے لیے اس سے زیادہ اعزاز کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ مگر رزلٹ پتہ چلنے کے بعد میری ہمتیں جواب دے گئی تھیں۔ 4-5 سال مزید تو کیا، میں تو ادھر 5 منٹ مزید رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری ذہنی ابتری مجھے اس بات کی اجازت دے ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں اگر یہاں رکا تو کیا سے کیا ہو جائے گا۔ میں تو ڈگری کنفرمنٹ کی تقریب تک میں شرکت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور جرأت نہیں پا رہا تھا۔ وہاں مارتھا ایونس ہوتی اور میں مارتھا ایونس کو میں نے پہلی فرصت میں سیٹ کی بکنگ کروا لی اور جس دن مجھے جانا تھا میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ میں خیریت سے یہاں سے نکل جاؤں۔ بلال مرتضیٰ آخری مرتبہ مجھ سے ملنے میرے اپارٹمنٹ آیا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے پیکنگ کرتا دیکھتا رہا اور پھر بڑی دیر کے بعد کہا، کم سے کم ڈگری کنفرمنٹ کی تقریب تک تو رک جا دے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو رہا، پھر کہا، ڈگری کنفرمنٹ کی تقاریب بوریت سے بھرپور ہوتی، میں بور نہیں ہونا چاہتا۔ بوریت سے بھرپور تب بھی ہوتی تھی جب آپ عام سے پاس آؤٹ ہونے والے ہوں اور پھر دیگر عام سے پاس آؤٹ ہونے والوں کے ساتھ اپنی ڈگری کنفرم ہونے کا انتظار۔ لیکن جب آپ ٹاپ اسکورر ہوں تب تو اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور جب شاہی خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں یہ اعزاز ملنے جا رہا ہو تب تو اور بھی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ میں نے بلال کی اس لمبی چوڑی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چند لمحے بعد وہ خود کہنے لگا، عفنان، میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ عجیب آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ اس کا لہجہ بے حد عجیب تھا۔ تم بیٹھے بیٹھائے کہیں کھو جاتے ہو، یونیورسٹی سے یوں بھاگ کھڑے ہوتے ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا۔ کسی بھی جگہ کہیں پر بھی بآواز بلند خود سے ہم کلام ہو جاتے ہو۔ ابھی بھی اچھے بھلے ہوتے ہو، ابھی کسی پر چیخنے لگتے ہو اور تم یونیورسٹی کے اسکول آف انجینئرنگ کی تاریخ کے تمام ٹاپ اسکوررز کی ایسی کی تیسی بھی کر دیتے ہو۔ تم کسی کو بھی لمحہ لمحہ میں حیران کر دیتے ہو۔ تم ہو کیا؟ میں تم کو سمجھ نہیں پایا۔ تم مجھ کو سمجھ کر کیا کرو گے؟ میں نے پھیکے سے انداز میں مسکراتے کہا، میں تو خود آج تک اپنے آپ کو سمجھ نہیں پایا۔ کسی کسی پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے بہت چونک کر دیکھا اور اس کی بات پر صرف خاموشی اختیار کی تھی۔ کسی کو بھی عزت اور ذلت دینا اس کے اختیار میں ہے اور تم کو عزت دی گئی، وہ کہہ رہا تھا۔ میں ایک بار پھر خاموش رہا۔ وہ مجھے ایئرپورٹ پر رخصت کرنے آیا تھا۔ میں تم کو ہمیشہ یاد رکھوں گا بلال، مجھ پر تمہارے بہت قرض ہیں، احسانات ہیں۔ اسے الوداعی طور پر گلے ملتے میں نے کہا تھا، تم نے پھر بیکار کی باتیں شروع کر دی، اس نے کسی قدر خفگی سے کہا۔ اب تو میں جا رہا ہوں نا ادھر سے، اسی لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم اسے احسانات یا قرض سمجھ رہے ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا۔ پھر بھی چکانا چاہو تو چکا دینا، قرض دینا چاہو تو احسان کا بدلہ دے دینا، بلال نے اطمینان سے کہا۔ میں اس کی بات سن کر چند لمحے کے لیے تو کچھ کہہ ہی نہ سکا، پھر خاصی دیر بعد کہا، تم مجھے لاجواب کر دیا کرتے ہو اور تم مجھے حیران۔ اس نے بے ساختہ ہنس کر کہا، بات برابر ہو گئی۔ تم اپنے گھر کا پتہ دو مجھے، میں تمہارے پیرنٹس کو تمہارے حق میں راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ نہیں عفنان، اس نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا، آدمی کو اپنا کیس خود فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ میں اس کے اتنے حتمی انداز پر مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں، پاپا آئے تھے پچھلے دنوں مجھے لے جانے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ لوگ راضی ہو گئے رقیہ سے میری شادی کے لیے؟ پاپا نے خاموشی اختیار کی اور میں نے ان سے کہا کہ جس دن آپ لوگ میری سے شادی کے لیے راضی ہو جائیں میں اسی دن پاکستان آ جاؤں گا۔ میں شادی کروں گا تو ادھر ہی کروں گا جہاں چاہتا ہوں، اور آپ لوگ چاہیں گے تو کروں گا، ورنہ تو نہیں کروں گا اور کسی سے بھی نہیں کروں گا۔ پھر پاپا مزید کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ وہ یہ کہہ کر لمحے بھر کے لیے رنجیدہ ہوا، پھر فوراً اپنی جون میں آ گیا۔ لیکن خیر، میں انتظار کر رہا ہوں، بڑے صبر سے، بڑے حوصلے سے، مجھے جلدی کوئی نہیں۔ میں جانتا ہوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رقیہ کی طرف سے مجھے کوئی فکر نہیں، وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، وہ صرف میری ہے اور مجھے ہی ملے گی، اس نے نہایت یقین سے کہا۔ میں نے نہایت رشک سے اس کی یقین بھرے انداز کو دیکھا۔ میں دعا کروں گا تمہارے لیے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، میں نے خلوص سے اس سے کہا۔ اس نے کچھ کہا نہیں بلکہ سر ہلا کر مسکرا دیا تھا۔ اوف، اٹ از اوور ناؤ۔ ڈپارچر لاؤنج کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے بڑی طمانینت سے کہا تھا، جتنا بھی وقت یہاں گزرا وہ ایک بھیانک خواب کی طرح تھا، جو چاہے صبر کے ساتھ گزارا ہو میں نے، چاہے اذیت میں تکلیف کے ساتھ مر کر گزارا ہو، بالآخر گزار کر میں ادھر سے ہی جا رہا ہوں۔ میں نے چینلز کے ذریعے لنکڈ جہاز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا، میں نے چینلز کے ذریعے لنکڈ جہاز کی طرف بڑھتے ہوئے سوچا تھا۔ اس عرصے میں مجھے ابو کے الفاظ کبھی نہیں بھولے تھے۔ میں اپنی سوچ کے مطابق صاف ستھرے کردار کے ساتھ شرافت سے شریفوں کی طرح مارتھا ایوانس سے الماس کی ہم شکل سے
दूर जा रहा हूँ। आइंदा ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में मेरी शदीद ख्वाहिश है कि उसका दोबारा सामना ना करना पड़े मुझे। एयर होस्टेस की रहनुमाई पर अपनी सीट पर बैठते मैंने सोचा था। मैंने अल्मास की हमशक्ल को देखकर हमेशा सब्र किया कि ये गनीमत है कि अल्मास नहीं है, और अब मेरी दिल से दुआ है कि आइंदा ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में कोई अल्मास अब कभी मुझसे ना टकराए। मैं ये अज़ियत अब ज़िंदगी में कभी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे जितनी तकलीफ़ उठानी थी मैंने उठा ली। अब मेरी दुआ है कि इस तकलीफ़, इस मुश्किल, इस मुसीबत में अल्लाह ताला मुझे कभी ना डाले। मैंने सीट बेल्ट लगाकर आखिर दुआ की थी, और जहाज़ के टेक ओवर होने का ऐलान होते ही मैंने पुरसकून होकर आंखें बंद कर लीं। ज़्यादा सफ़र मेरा सोते ही गुजरा था। कराची एयरपोर्ट पर पहुंचकर मैंने बहुत इत्मीनान की सांस ली, और घर जाते हुए मेरे साथ गिल्टी होने की कोई फीलिंग नहीं थी। घर भर मुझे अचानक देखकर बेहद हैरान हुआ, क्योंकि मैंने किसी को भी अपने आने की इत्तला नहीं दी थी। फिर 2 दिन तो मिलने मिलाने में गुजर गए। तीसरे दिन मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, और उसके अगले ही दिन लंदन की यूनिवर्सिटी से लेटर आया, जिसमें मेरे पेरेंट्स को मुबारकबाद दी गई थी मेरे कारनामे पर। इसके अलावा मुझे पीएचडी करने की ऑफ़र भी की गई कि जब भी मैं वहाँ से पीएचडी करना चाहूँ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी। इत्तेफाक से ये लेटर मैंने रिसीव किया था। पढ़कर मैंने गहरी सांस ली और घर वालों से छुपा लिया था। अलबत्ता उसके कुछ दिन बाद अखबार में मेरे हवाले से एक खासी बड़ी खबर छपी थी, जिसमें मेरा कारनामा तफसील से बयान करने के बाद मेरी तारीफ़ें भी की गई थी। ये कोई इंटरव्यू नहीं था, बल्कि लंदन में शाया होने वाली खबर के टुकड़े थे। इत्तेफाक से ये खबर सबसे पहले अबू ने पढ़ी। वो हैरान से ज़्यादा मुझ पर खफा भी हुए थे। क्या है ये लड़का, इतना कुछ हो गया और इसने कभी किसी को बताया भी नहीं, चुपके से यहाँ आ गया। तुम्हारा क्या ख्याल था कि हमको पता नहीं चलेगा? अबू ने सीधा सीधा मुझसे सवाल किया था। तुम्हारे ऊपर ऐसी क्या फतान पड़ी कि तुमने डिग्री कन्फर्मेट की तकरीब का भी इंतजार नहीं किया? मैंने उनकी इस बात पर खामोशी इख्तियार की। अरे हम भी वहाँ होते, अपने बेटे को एजाज़ी इस्नात मिलते देखते खुशी होती, अच्छा लगता। अब्बू कह रहे थे और मैं इस बार भी खामोश रहा। अब्बू बहुत बेजार थे मुझसे। ज़ाहिर है उनका कहना भी सही था। बल्कि वो क्या, घर का हर फर्दी बारी बारी मुझसे सवाल पूछने लगा कि वहाँ से यूं ही कैसे चला आया। न सिर्फ खुदकार होता बल्कि घर वालों को भी इतला दी होती, घर भर को बुलाया होता। बड़े भाई ने अलबत्ता मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। बहुत खुशी हुई है पढ़कर। उन्होंने गर्मजोशी से मुझे खुद से लिपटाए हुए कहा था। ज़्यादा खुशी तब होती जब हम तुमको देखते भी ऐसे मौका पर। सच, अम्मी अब्बू का सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता। इतनी बड़ी बात छुपा कर क्यों रखी तुमने? तुमको डर किस बात का था? बड़े भाई पूछ रहे थे, और मैं सोच रहा था मैं घर वालों को क्या बताता। कोई मेरी जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकता था? कभी नहीं। मैं किन हालात से गुजर कर यहाँ आया था, कोई जान सकता था? कोई नहीं। अब्बू ने मजीद कहा था, हर उल्टा सीधा काम करवा लो इस लड़के से, बल्कि सीधे क्या सारे उल्टे काम करता है। मैं अब्बू की बात सुनकर हक्का बक्का सा रह गया। अब्बू का लहजा सादा ही था, मगर मुझे लगा कि हर उल्टे काम से मुराद अब्बू की इस रात से है। अब्बू मुझसे अभी तक खफा है कि मुझे उनकी सादगी से कही गई एक बात भी ठक करके दिल में लगती। अब्बू कहे जा रहे थे, अभी ये वहाँ रुका होता जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे पीएचडी के लिए सपोर्ट कर रही होती, वहाँ से जॉब भी ऑफर होती। ऐसा होता तो क्या बात बनती। और मुझे पता नहीं कि अब्बू की बात सही भी हो जाएगी। अब ज्वाइन अभी जॉब ज्वाइन किए हुए मुझे 2 हफ्ते भी ना गुजरे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मुझे जॉब की ऑफ़र हुई थी। बकौल बिलाल मुर्तज़ा के ये तो फ़ौरन कीमत लगाते हैं ना आदमी की। और मैं कोई जवाब नहीं दे पाया था कि मेरी प्रमोशन हो गई थी। ऊपर से आने वाले ऑर्डर्स के नतीजे में मेरा तकर्रर सीधा सीधा वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड के तौर पर हुआ था, और अगर ऐसा ना भी होता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मुझे ना ही करना था। इसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑफ़र बरकरार थी। ये तो मुझे बाद में पता चला कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ना कोई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से रब्ता किया था और मुझे हर हाल में अपने यहाँ बुलाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मेरी कीमत लगाने से इनकार कर दिया था, और फौरी तौर पर मुझे ये ओहदा दे दिया था ताकि मैं भी कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑफ़र कबूल ना कर लूँ। मेरे ख्याल में ये पहली पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी जिसने ऐसा कोई फ़ैसला किया था, वरना ये सच बात है कि हमारे बेशतर दिमागों को यही अक़वाम ख़रीद लेती हैं, क्योंकि अपने ही लोग म क्योंकि अपने ही लोग नाकदरी पर तुले होते। अब्बू को जब पता चला तो वो मुझ पर बहुत नाराज़ हुए थे। अरे लोग तो मुस्तकबिल बनाने की फ़िक्र करते हैं, तुम बर्बादी पर तुले हो। इतनी अच्छी ऑफ़र मिली तुम्हें और नो कर दिया। कुछ भी करने से पहले सोच तो लिया करो कि क्या करने जा रहे। अब्बू की बात सुनकर चंद लम्हे तक तो मैं यूं ही सुन खड़ा रहा। एक बार फिर मुझे लगा कि मैंने खासी बेबसी से अम्मी को देखा था। अरे आप भी कमाल करते हैं, अभी आए हुए से दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो मैंने इसे अच्छी तरह जी भर कर देखा भी नहीं। आप दोबारा चाहते हैं कि ये चला जाए? सुन लीजिए आप, मैं नहीं चाहती कि अब अफनान मेरी नज़रों से दूर जाए, कभी नहीं। कह दिया है मैंने, बस जो किया इसने अच्छा किया। अम्मी ने हल्की लहजे में कहा था, तुम्हारे इस बेटे के किसी भी फैसले की मुझे तो समझ नहीं आती।
ابو نے बेहद खफा होकर कहा। चलिए अब्बू, कोई बात नहीं, वहाँ अगर अच्छा मुस्तकबिल है तो इधर भी तो कोई कमी नहीं। वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड होना हर किसी को नसीब नहीं होता। बड़े भाई फौरन मेरी मदद को आए थे। अगर इसे एजाज़ वहाँ मिल रहा है तो यहाँ भी तो कम नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल में ये वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि इतना यंग और फ्रेश माइंड हेड मुकर्रर हुआ हो अफनान के लिए, और हमारे लिए एजाज़ ही की तो बात है। फिर जब सर्व करना ही है तो फिर वहाँ क्यों, यहाँ क्यों नहीं? कैसी अजीब बात है ना। आदमी खाए यहाँ से, पढ़े यहाँ से, बने यहाँ से, और जब अपनी सर्विसेज देने का वक्त आए तो आदमी वहाँ सर्व करे, सब कुछ उधर दे। अबू, ये नमक हलाली तो ना हुई। अफनान ठीक कर रहा है। उसने सोचा भी ठीक है, हर कोई इस तरह नहीं सोचता। बड़े भाई के आखिरी जुमलों ने मुझे खासी शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया था। मैंने इस तरह और इस नहज पर तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो अपनी मुश्किल से निकल नहीं पा रहा था। बड़े भाई की इस बात ने मुझे सोचने के लिए नया ग्राउंड दिया था, और तब मैंने फैसला किया कि हाँ, मैं इस ख्याल को सच करने की कोशिश करूंगा। बड़े भाई के इस तरह कहने पर अबू भी खामोश हो गए। मैंने अपनी आंखों में बड़ा रश्क भरकर बड़े भाई को देखा था। अबू उनकी अक्सर बातों के आगे कुछ ज़्यादा कहते नहीं थे। घर में उनकी बड़ी चलती थी, और अबू उनकी बहुत सुनते और मानते भी थे। ये शब्द तो छोटे भाई को भी हासिल नहीं था। यूँ मैंने वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड की हैसियत से बाकायदा एक तकरीब में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। इस तकरीब में गवर्नर, वजीर आला, सूबाई वफाकी वज़रा बराए बिजली और पानी के अलावा शहर की मुमताज़ शख्सियात और अखबारी नुमाइंदे भी शामिल थे। तकरीब के अख्ताम पर अखबारी रिपोर्टर्स मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। मैंने मुख्तसर तरीन अल्फाज में सवालात के जवाब देकर ये सिलसिला ख़त्म किया। मुझसे जब मेरी तरजीहात पूछी गई तो मैंने कहा, हर वो काम जो मेरा है वो मेरी तरजीह है। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। उसी दिन मैंने जनरल बॉडी मीटिंग कॉल की थी। तमाम डिस्ट्रिक्ट के हेड को मुखातिब करके मैंने अपनी नेचर के बारे में आगाह किया था। अपनी इन्हीं जिम्मेदारियां बतरीके एहसन पूरी करने की तलकीन की थी। इन्हें बता दिया कि मैं खुद जायज़ मोहब्बत की कमाई पर यकीन रखता हूँ और ऐसे ही लोगों को पसंद करता हूँ। जो इधर की उधर करता है उसका जिम्मेदार वो खुद है। मैंने सख्ती से ये बात सबको जता दी थी। अपने ओहदे के साथ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुझे फर्निश्ड बंगला, नौकर, गाड़ियाँ और ड्राइवर, रिहायशी एरिया जो वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अंडर प्लानिंग था। मैं 2000 गज के प्लाट, इसके अलावा हर सहूलत जो किसी ऑफिसर लेवल की जॉब रखने वाले आदमी को मिल सकती थी, मुझे मिली थी। मैंने बंगले के लिए मना कर दिया, लेकिन इस बार मैंने घर में पूछ लिया था, वरना खामखा अब्बू खफा होते। फिर भी उन्होंने साफ मना कर दिया कि अपने घर को छोड़कर वो नहीं जाएंगे। अम्मी, बड़े भाई और छोटे भाई का भी यही जवाब था, तो अकेला मैं क्या करता। सो मैंने बंगले के लिए मना कर दिया। अबू उस पर भी खासे खफा हुए थे। ये हमेशा ऐसा ही करता है, मिलती हुई नेमत की नाशुक्री और नाकदरी करता। मैंने चुपचाप अब्बू की सुन ली थी। उन्हें क्या वजाहतें देता फिरता। मैं इसीलिए प्लाट्स के लिए चाहते हुए भी मना ना कर सका। नौकरों का होना ना होना तो बेकार था। अम्मी अभी तक नौकरों पर भरोसा नहीं करती थी। गाड़ी तो अलबत्ता मेरी ज़रूरत ही थी, इस पर भी ड्राइवर की मोहताजी मुझे पसंद नहीं थी। है तो ठीक, नहीं तो ना सही। मेरी इन्हीं बातों की वजह से तो लोग मुझे अहमक और किसका हुआ समझते हैं। मैं दूसरे लोगों को क्या कहता। मैं मेरे घर वाले खुद, मगर मैंने और लोगों की भी परवाह नहीं की। जिम्मेदार अफसर होने के बावजूद मैंने अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अभी भी मैं अबू का मती सौले साथ बेजा बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब ये सारे मामला सेट हो गए तो एक बार फिर मेरे घर वालों की तरफ से मुझ पर शादी कर लेने का दबाव बढ़ने लगा, और अब मुझे इस बात से चिढ़ होने लगी थी। इससे पहले कि मैं फट पड़ता, एक बार फिर बड़े भाई आड़े आ गए थे। अरे भाई, शादी करना दुनिया का आखिरी काम तो नहीं रह गया। वो नहीं करना चाहता, अगर शादी तो इसकी मर्जी है। जब करना चाहेगा तो कर लेगा। अभी इस पर ज़बरदस्ती ना की जाए। इस तरह बड़े भैया ने मेरी जान छुड़ाई थी। 3 साल बहुत सुकून से गुजरे, जिनमें मैं मुख्तलिफ मसरूफियात जिम्मेदारियों में घिरा अपना माजी तकरीबन भूल ही गया था। अगर कभी कुछ याद आ भी जाता तो फिर मैं हर बार नए सिरे से अल्लाह ताला से रजू करता। मैं इसको कभी भूलता ही नहीं था, मगर तब कुछ और शिद्दत से इसको याद किया करता था। इन्हीं दिनों मैंने देखा कि बड़े भाई कुछ अपसेट लग रहे हैं, एकदम खोए खोए से। बात मुझसे कर रहे होते तो ध्यान कहीं और होता। फिक्रमंदी चेहरे से जाहिर होती थी। मैंने काफ़ी मर्तबा पूछा भी तो, मगर वो हर बार टाल गए थे। उस दिन मैंने बहुत पूछा तो उन्होंने कतरे हिचकिचाते कहा था, दरअसल हमारी कंपनी अपना एक और ऑफिस यहाँ स्टैब्लिश करना चाह रही है। इसमें मसला क्या है? मैंने खासी हैरानगी से कहा था, क्योंकि जाहिर है कि इनकी कंपनी नेशनल कंपनी थी, और इसके लिए मसला भी क्या हो सकता था किसी किस्म का। खल्दून इब्राहिम को जानते हो? उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल किया। बहुत अच्छी तरह से। मैंने बिला ताखिर जवाब दिया।
काफ़ी मशहूर आदमी है। आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइनिंग में एक खासा नाम रखते हैं, बल्कि वो बैक वक्त बहुत कुछ है। सिविल इंजीनियरिंग प्लस डिज़ाइनर प्लस इंटीरियर डेकोरेटर। तुम कैसे जानते हो? बड़े भाई मुझे बगौर देखते पूछ रहे थे। अरे बड़े भाई, मैं क्या, पूरा शहर जानता है इतने शोहरत याफ्ता आदमी को। दूसरा सादा मिजाज और दरवेश सिर्फ आदमी है, तीसरा मेरे ही लाइन के हैं, जानना पड़ता है। कभी मिले हो? बड़े भाई का लहजा अजीब था। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, मैं तो उनके सवालात पर हैरान हो रहा था। जी बड़े भाई, बहुत बार उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। मैं उनसे पहली बार बाकी इलम टाउन हाउसिंग स्कीम की मौका पर मिला था। इसकी डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन वगैरह उन्होंने ही की। इसके बाद से अक्सर मेरे ऑफिस में आना जाना लगा रहता है, और फिर वहाँ जब भी आते हैं तो मुझसे मिले बगैर नहीं जाते। मुझसे खासे मुतासर लगते हैं। मैंने तफसीलन बताया था। बड़े भाई सोच में डूबे नजर आने लगे। आप क्यों पूछ रहे हैं सब? क्या उन्होंने आपको अपनी सर्विसेज देने से इनकार कर दिया है? मैंने सवाल किया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, बड़े भाई संजीदगी से कह उठे थे। मैं इनको हैरत से उठकर जाता हुआ देख रहा था। इसके बाद मुझे बड़े भाई से दोबारा इस सिलसिले में बात करने का मौका नहीं मिल सका। थोड़े दिन बाद वो खुद ब खुद ठीक हो गए। क्या हुआ बड़े भाई, आपका मसला हल हो गया? एक दिन मैं पूछे बगैर न रह सका। हाँ, क्यों नहीं, उन्होंने मुस्कुराते जवाब दिया। काम भी शुरू हो चुका है। चलिए, ये तो फिर अच्छा हुआ ना, आप परेशान थे। मैंने इत्मीनान का इजहार किया। फिर उस दिन सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए रवाना होने लगा तो बड़े भाई ने मुझसे कहा, अफनान, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ। जी कहिए। मैं एकदम अटेंटिव हो गया। देखो अफनान, तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हो, जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हो, और ख़ुद को इसका अहल भी साबित कर चुके हो। तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई नहीं, तुम वेल स्टेब्लिश हो, लिहाजा अब तो इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। बड़े भाई ने तमीज़ बांधनी शुरू कर दी, और मैं कुछ कुछ समझ रहा था कि वो किस मौजू की तरफ आना चाह रहे हैं। मैं बहुत बुरा फंसने वाला था। सांस रोक के बड़े भाई की बात सुन रहा था। अम्मी का, तुम्हारी भाभीियों का तो बहुत पहले से ख्याल है कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए। अब ये अबू और सामान का भी ख्याल है। ये कहते बड़े भाई के होंठों पर बड़ी गैर महसूस सी मुस्कुराहट थी। मैं लम्हे भर के लिए कुछ ना कह सका। फिर धीमे से उनसे पूछा, और आपका क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है, उन्होंने बिला ताखिर जवाब दिया। मैं एक बार फिर चुप हो गया। मैं बहुत बुरा फंस चुका था। क्यों? क्यों करोगे ना शादी? वो मुतवक्का नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे, और मैं अब की बार इनकार करने की अपने अंदर हिम्मत नहीं पाता था। मैं उनकी किसी बात को इनकार नहीं कर पाता था। सो बेतासुर लहजे में उनसे कहा, आप कहेंगे तो मैं शादी कर भी लूँगा। बड़े भाई खिलकर मुस्कुराए। अहमक, मैं तो कह रहा हूँ। बड़े भाई ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। मैं इनकार नहीं कर रहा। मेरे लहजे में कोई फ़र्क नहीं आया। तो किससे करोगे शादी, कोई है नज़र में? बड़े भाई ने अब की बार शरारत से पूछा था। नहीं, कोई नज़र में नहीं, मैंने फ़ौरन कह दिया। किसी को इंग्लैंड में पसंद करके भी नहीं आए? बड़े भाई का लहजा बदस्तूर शरारत लिए हुए था, और मेरा चेहरा यकीनन फ़क हो गया था। इंग्लैंड से पता नहीं कैसे अचानक मुझे मार्था एवंस का ख्याल आ गया था, और मार्था से अल्मास तक का फ़ासला लम्हे के 1000वें हिस्से में तय हो गया। मैं दम साधे चंद लम्हों तक तो सकते के आलम में खड़ा रह गया। तकलीफ़ के एहसास से मरने के करीब हो गया। क्यों? क्योंकि क्यों? ये सोच आप ही कैसे गई मेरे ज़हन में? अल्मास और उसकी हमशक्ल का ख़्याल भी क्यों आ गया मुझे? मैं दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा, लानत मलामत करने लगा, बुरा भला कहने लगा, लाशऊरी तौर पर सर झटकने लगा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला, अल्मास हरगिज़ नहीं, मार्था इवांस बिल्कुल नहीं, ता क़यामत नहीं, किसी कीमत पर नहीं, किसी सूरत नहीं। बड़े भाई मुंतज़िर निगाहों से मुझे देख रहे थे। वो समझ नहीं सकते थे, बल्कि वो क्या, कोई भी नहीं समझ सकता था कि मैं इस वक्त किस कैफियत का शिकार हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी को पसंद करके नहीं आया। मैंने बहुत तकलीफ में कहा। अब मैं किसी को पसंद करना अफोर्ड नहीं कर सकता। खुद ब खुद मेरे लहजे में लाचारी आ गई। श्योर? बड़े भाई ने तस्दीक करने वाले लहजे में पूछा। यकीन कर लीजिए बड़े भाई, मैंने बहुत लाचारी से कहा। मुझे खुद से ज़्यादा तुम पर यकीन है। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, और लहजा भर को मेरी हर कैफियत जैसे हवा हो गई। अच्छा तो फिर बताओ, जिस लड़की से हम कहेंगे शादी कर लोगे? बड़े भाई अब मुस्कुरा कर पूछ रहे थे। कर लूँगा, मैंने बेतासुर लहजे में कहा। बस अल्लाह ताला वो कोई भी हो, मगर अलमास ना हो, अलमास जैसी ना हो। मैंने आखिरी दुआया जुमले बड़े इखलास से बेसाख्ता दिल में कहे थे। कैसा फर्माबरदार भाई है मेरा। बड़े भाई ने हंसकर मेरे बाल बिखराए, और एकदम खींचकर मुझे गले लगा ली। खुश रहो हमेशा। और मेरे अंदर बजाय उसके कि इत्मीनान उतरता, अजीब सा इज़्तिराब फैलता चला गया। फिर उस दिन मेरे ससुराल से वापस आकर काफ़ी देर तक मुझे प्यार से देखती रही अम्मी। फिर मेरे गाल पर हाथ रखकर कहा, बहुत प्यारी लड़की है, बहुत जचेगी मेरे बेटे के साथ। अरे भई, बहू लाते हुए हर सास यही कहती है। अब्बू ने पीछे से आकर अम्मी को छेड़ा था। अम्मी ने खफगी से अब्बू को देखा। दो मिसालें पहले ही आपके घर में मौजूद हैं। मैंने बहुओं को हमेशा बेटी समझा है, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं। अरे भई, गलती हो गई, मजाक कर रहा था। अब्बू ने हंसकर हाथ उठाकर कहा,
پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا بند خاکی لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے سوالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ تصویر ہے اس لڑکی کی جو ہم نے تمہارے لیے پسند کی۔ امی نے مسکرا کر کہا۔ میں نے ایک لمحے کو ابو کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور ان کے ہاتھ سے لفافہ لیتے مجھے حجاب سا آ گیا تھا۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے لفافہ لے لیا اور ویسا کا ویسا ہی لے جا کر بڑے بھائی کو دینا چاہا تو وہ مسکرا اٹھے۔ احمق، یہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ اپنے پاس رکھو نا۔ میں رکھ کر کیا کروں گا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ بھائی، جب تک وہ خود نہیں آ جاتی تصویر سے کام چلاؤ۔ بڑے بھائی کے لہجے میں شرارت تھی۔ میں ایک دم خاموش سا ہو گیا۔ ویسے کیسی لگی؟ بڑے بھائی مجھے خاموش پا کر پوچھنے لگے۔ پتہ نہیں، میں نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا نہیں، میں نے آہستگی سے بتایا۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے پہلے سے کہیں زیادہ حیران ہو کر پوچھا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا بس کافی ہے، میں نے غیر دلچسپی سے کہا۔ ارے کم از کم ایک نظر تو دیکھ لو، انہوں نے کہا۔ میں لائیو دیکھوں گا، ایک ہی مرتبہ، لا تعلقی سے کہہ کر میں چلا گیا۔ پھر باقاعدہ بات طے ہونے سے پہلے میرے سسرال والے گھر پر آئے تھے اور ان کے ساتھ میں خلدون ابراہیم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ مجھ سے ہر بار کی طرح بڑی گرمجوشی سے ملے تھے۔ بعد میں بڑے بھائی نے مجھے بتایا کہ میری ہونے والی بیوی کے ماموں ہیں۔ پھر تاریخ طے ہونے کے ساتھ ہی گھر میں باقاعدہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میری 28 سالگرہ بھی آئی اور ایسے ہی گزر گئی جیسے 27ویں سالگرہ آ کر گزر گئی تھی۔ جیسے جیسے میری عمر میں اضافہ ہو رہا تھا ویسے ویسے ابو کی پیشانی پر فکروں کی لکیروں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ اب تو ابو کی یہ حالت دیکھ کر مجھے رونا آنے لگا تھا۔ امی الگ مختلف بیماریوں میں گھرتی جا رہی تھی۔ نانی مجھے دیکھ کر آہیں بھرتی، اٹھتے بیٹھتے مجھے دیکھ کر صرف ایک دعا کرتی، اللہ میری بچی کا نصیب کھول دے، میری بیٹی کو اس کی ذمہ داری سے سبکدوش کر دے۔ نانا کا زیادہ تر وقت مسجد میں گزرتا اور اگر گھر پر گزر بھی جائے تو نمازوں میں گزرتا تھا، ایسے کہ آنکھیں بھیگتی رہتی، ہونٹوں پر دعائیں ہوتی۔ مہر خالہ امی ابو کو تسلیاں دینے کے ساتھ ساتھ اکثر ایسی خواتین کو ساتھ لا رہی ہوتی جو کئی کامیاب شادیاں کروا چکی ہوتی۔ میں ہر بار خاموشی سے اپنا تماشا بنتے دیکھتی۔ ایسی خواتین کی تنقیدی جانچتی کھوجتی نظروں کا بڑی برداشت سے سامنا کرتی۔ وہ خواتین کھا پی کر پیسہ اٹھ کر چل دیتی، پھر مہینوں گزر جاتے پلٹ کر کہیں سے کوئی خبر نہ آتی۔ پھر خالہ فون پر فون کھڑکائی جاتی۔ ارے بھائی کچھ کہا تھا آپ سے؟ ارے بھائی کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارے بھائی بھول گئی کیا؟ ارے بھائی اتنا زمانہ ہو گیا، بہت دیر کر رہی ہیں۔ واہ، فیس لینے میں تو آپ نے بڑی جلدی دکھائی۔ اور ایسے ہی کئی باتیں جن کا کچھ حاصل وصول نہ ہوتا۔ ماما جنہوں نے بیچ میں گھر پر آنا قدرے کم کر دیا تھا، اب بلا ناغہ آتے تھے۔ ماما پہلے سے اتنے بدل گئے تھے کہ پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ان میں کئی ڈرامائی تبدیلیاں آئی تھیں۔ اکثر ماما سمیر کو اپنی بیٹی صالحہ کو ساتھ لے آتے۔ سمیر اب 9 سال کا ہو گیا تھا، ماشاءاللہ نہایت تیز اور شریر سا بچہ تھا۔ ماما کی بیٹی صالحہ محض 4 سال کی تھی اور بہت کیوٹ تھی۔ عاقب اور ثاقب اس کے ساتھ چھیڑ خانی میں لگے رہتے تھے، اس کو تنگ کر کے مزہ لیتے۔ سمیر بہن کی خاطر دونوں سے لڑتا رہتا۔ کچھ دیر کے لیے گھر میں بہت رونق ہو جاتی ورنہ سناٹے ہی رہتے تھے۔ ماما خاصی دیر تک بیٹھ کر جاتے تھے، اب وہ رمی سے لمبی لمبی گفتگو کرتے، یقیناً ان کو تسلیاں ہی دیا کرتے۔ کوئی مجھ سے کہتا نہیں تھا لیکن مجھے خود احساس تھا کہ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کی تکلیف کا باعث میں ہوں۔ کچھ دنوں سے میں ابو کا عجیب حال دیکھ رہی تھی۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں خلاؤں میں گھورتے رہتے، چھت کو تکتے رہتے، مجھ سے بات کر رہے ہوتے تو ایک دم کھو سے جاتے، مجھے دیکھتے رہتے۔ مجھے ابو کو اس طرح دیکھ کر ڈر لگنے لگتا تھا۔ ابو کی طرف سے مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ سب ٹھیک ہو جائے، سیٹ ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ میں اور شدت سے اپنے ماں باپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہونے کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ میرا ایم فل مکمل ہو گیا تھا اور میرے سپروائزر کا کہنا تھا کہ مجھے اس ٹاپک کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بلکہ اس پر پی ایچ ڈی کرنی چاہیے۔ اب یہ معاملہ زیر غور ہی تھا کہ ایک دن اچانک ماما کچھ اجنبی لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ ان میں 3 حضرات اور 3 ہی خواتین شامل تھیں۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ ماما کے جاننے والوں میں سے تھے اور دراصل میرے لیے آئے تھے۔ ان کی آمد کے ساتھ پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکرے دیکھ کر مجھے تو خاصی حیرانی ہوئی۔ اسی حیرانی میں نے ریفریشمنٹ کا سامان تیار کر کے عاقب ثاقب کے ہاتھوں اندر بھجوا دیا تھا اور خود جا کر آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد امی ان خواتین کو ساتھ لیے آئی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے، امی نے بہت شگفتہ لہجے میں ان تینوں کو بتایا۔ میں ان سب کو دیکھ کر صورت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹھی رہو بیٹی، نسبتاً معمر خاتون نے ایک دم مجھے ٹوکا تھا اور خود بھی بے تکلفی سے میرے بستر کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ یہ دونوں میری بہو ہیں، انہوں نے دونوں کا تعارف کرواتے بتایا۔ وہ دونوں کچھ کہے بغیر بڑی پرشوق اور نگاہ میں پسندیدگی لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے بہو کی تلاش تھی۔ وہ مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم کو دیکھ کر ختم ہو گئی۔ میں ان کی بات پر کیا کہتی بھلا، سر جھکا لیا تھا۔ پھر انہوں نے امی کو مخاطب کر کے کہا، قمر آپ کی بیٹی مجھے بہت پسند آئی ہے، اپنے بیٹے کے لیے بڑی امید سے آپ سے اسے مانگ رہی ہوں، اسے مجھے دے دیں۔
मैंने उनकी बात सुनकर अम्मी को बगौर देखा था। अम्मी का चेहरा खिला खिला लग रहा था। इतनी मुद्दत के बाद आज मैंने उन्हें खुश देखा था और मैंने बड़े दिल से दुआ की थी, अल्लाह ताला ये खुशी दायमी हो और मातम पर इसका इख्तिताम ना हो। अम्मी कदे तजस्सुब से कह रही थी, हतमी फैसला तो हशाम को करना है। आंटी आप इन्हें राज़ी कर लीजिए प्लीज़, देवरानी मुझे यही चाहिए बस। ये गलबन बड़ी बहू ने कहा। दूसरी बहू ने सर हिला दिया और मोमर खातून ने मुस्कुराकर मुझे देखा था। फिर अम्मी ने कहा फिर अम्मी से कहा, यकीन कीजिए कमर, मैंने बहुएं तलाश करने में 10 घर नहीं झांके। 3 बेटे हैं मेरे और तीसरा घर आपका है। मेरी दोनों बहुएं गवाह हैं इस बात की। इनके घरों से भी उठी तो बात फाइनलाइज करके उठी थी। मेरी अब भी यही ख्वाहिश है और यही इरादा है। बहन आप तो बहुत जल्दी कर रही हैं, हमको सोचने का कुछ वक्त तो दीजिए। अम्मी ने फ़ौरन शिकायती अंदाज में कहा, आपको सोचने से रोका किसने है, मगर प्लीज़ फैसला करने में देर मत कीजिएगा। उन्होंने कहा था और चलते वक्त अपने हाथ से जुड़ाव कंगन उतार कर मुझे पहना दी। मैंने तो फैसला कर लिया है, बस ये आज से मेरे बेटे की हुई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अम्मी अरे अरे करती रह गई थी। मैं भी बौखला सी गई। कंगन उतार कर उनको देने चाहे तो उन्होंने एक ना सुनी। कुछ ना कहा, उन्होंने एकदम मुझे टोक दिया। बहू बनाकर लेकर जाऊंगी, बेटी बनाकर रखूंगी। फिर मेरे गाल पर हाथ रखकर कहा कि मैं फिर आऊंगी। इन लोगों के जाने के बाद मैंने अब्बू को सर थामे बैठे देखा और ये भी देखा कि मामा मुस्तकिल उन्हें समझा रहे हैं। फिर पता नहीं मामा ने उनसे क्या कहा कि वो सुर्दगी से मुस्कुराने लगे। इस बात के ठीक 3 दिन बाद मामा ने मुझसे पूछा था, हाँ भाई अल्मास, तुमको कोई एतराज़ ना हो तो तुम्हारी मर्जी आगे पहुंचा दूँ। एतराज़ तो मुझे पिछली बार भी नहीं था मामा, बहुत बेतासुर लहजे में मैंने कहा था। तो मामा चौंक कर मुझे देखने लगे। अल्मास कोई वहम दिल में मत लाओ, बस दुआ करो। मामा इतना कहकर बहुत आहिस्तगी से उठ गए थे। उनके जाने के बाद मैं सोच रही थी कि क्या अजीब बात है। पहली मर्तबा जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं शादी के लिए रजामंद ना थी और तब मैंने रो रो कर इतनी दुआएं की थी कि किसी तरह ये शादी ना हो और अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली थी। दूसरी बार बिलाल मुर्तज़ा के घर वाले आए थे तो मैं राज़ी भी थी और मुतमिन भी। इत्मीनान मुझे रास नहीं आया था और मेरी राज़ी होने से कोई फ़ायदा भी ना हुआ था जब बिलाल मुर्तज़ा मेरे लिए रजामंद नहीं था और वो मुझे रिजेक्ट करके चला गया था। तब जो कुछ हुआ था इसका अफ़सोस मुझे ज़रा बराबर नहीं था। अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मसलहत वही जानता है, या फिर मेरी सज़ा ही यही थी, जो बहरहाल मैंने सब्र के साथ उठा ली, शुक्र के साथ कबूल कर ली। तब शादी का जोड़ा उतारते वक़्त मैंने सोचा कि शायद सुर्ख़ रंग मुझे रास नहीं आता और मेहंदी लगे हाथ-पैर ब्लीच से धोते वक़्त मैंने सोचा था कि शायद सुर्ख़ रंग से वाबस्ता कोई खुशी मेरे नसीब में नहीं। इसीलिए ब्याह का सुर्ख़ जोड़ा नफ़ीसा खातून को वापस करते किसी भी ऐसी आरज़ू को मैंने उसी वक़्त दिल से निकाल दिया था। लेकिन बाद में मैं सिर्फ़ अपने वालिदैन की परेशानी को देखते दुआ करने पर मजबूर हो गई थी। और अब जब ये तीसरी मर्तबा मौका मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, तो फिर मैं बेहद डरी हुई। पिछले 2 तजुर्बात इतने तल्ख़ और बुरे थे कि इस बार वाक़ई मुझे अपने नसीब से डर लग रहा। पिछली मर्तबा अब्बू ने मुझसे सवाल ही ऐसा किया था, जो भूलने वाला नहीं था, लाजवाब कर देने वाला था, शर्मिंदा कर देने वाला था, पछतावों में मुब्तला कर देने वाला था। तब बहाने के लिए मेरे पास सिर्फ़ आँसू रह गए थे, उठाने के लिए सिर्फ़ अज़ियत रह गई थी। और चलो मैं तो ख़ैर जो उठा रही थी सो उठा रही थी। मुझे अपनी तो कोई परवाह नहीं थी, मगर मेरे माँ-बाप, मुझे सारा खौफ़ इन्हीं की तकलीफ़ का था। मुझे अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त थी, मगर इस बार उनकी तकलीफ़ बर्दाश्त करने का हौसला मुझ में नहीं था। सब कहते हैं कि खल्दून इब्राहिम बहुत गुस्से वाला है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये ठीक नहीं है। मुझे यानी खल्दून इब्राहिम को गुस्सा बहुत कम आता है, बल्कि अब तो बहुत ही कम आता है। आखिरी बार मुझे गुस्सा उस रात आया था जब रात के अंधेरे और सन्नाटे में मैंने अलमास की सरगोशी नुमा चीख सुनी थी। मैं उस वक्त एक लम्हे को तो सन्नाटे में आ गया था। मुझे यकीन ही नहीं आया था कि मेरे कानों तक अलमास की आवाज़ पहुंची है। मैंने बेचैनी, दुख, सदमे, अफसोस, बेतमादी और गुस्से के आलम में पुकारा था, अलमास। फिर मुझ पर जुनून सवार हो गया और मैंने उस लड़के के बाद अलमास को भी अच्छी तरह सबक सिखा दिया था। इसके बाद मैंने मुसलसल अलमास को रोते बिलखते और अजियतें उठाते देखा। मैंने अक्सर सोचा कि अगर उस रात मैं शदीद गुस्से के बजाय किसी और तरीके से अलमास को समझाता तो यकीनन समझ जाती। तब शायद उसकी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ और अजियतें ना आती। चंद लम्हों के इस खेल में जो होना था वो हो चुका था, लेकिन अब उसके असरात भी बाकी थे। गो मैं अपनी ज़िम्मेदारियों में घिर कर बहुत मसरूफ़ हो चुका था। इसमें सारा अमल दखल मेरे बिज़नेस का था, जो कि फैलता ही जा रहा था। अपने शहर में आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइनिंग की दुनिया में एक नया ना मेरा नाम अब नया नहीं रहा था। मैंने अपने शहर के अलावा दीगर शहरों में भी कई इमारतें डिज़ाइन की थीं। शहर से बाहर के क्लाइंट्स हर वक्त मुझसे राब्ते में रहते। मैं भी मुल्क भर में फिरता रहता था। नेशनल लेवल के अलावा मैंने इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया था। ये सारी कामयाबी मेरी कई सालों की मेहनत का निचोड़ थी। बढ़ती हुई मसरूफियत के बावजूद मैं अलमास से मिलने अब भी जाता रहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ अलमास बहुत संजीदा हो गई थी। अशाम भाई को अलमास की फ़िक्र
खाई जा रही थी और आपा तो मुस्तकिल मरीज बनकर रह गई थी। मैंने जब ये आलम देखा तो हशाम भाई और आपा के लिए खास तौर पर वक्त निकालने लगा था। दोनों को तसल्ली देता और समझाता रहता। मैं हैरान होता था कि ये नादानी के आलम में अलमास से जो कुछ हुआ था, होशो हवास में उसने उससे कहीं ज़्यादा भुगता था, बल्कि अब तक भुगत रही थी। खामोश थी, चुप सी अलमास अपने काम से काम रखती थी। हम अब कुछ ना कुछ करती नजर आती। अशाम भाई देख देख कर कुटते, साल गिनते रहते। अब अलमास 25 साल की हो गई, अब 26 साल की हो गई। 27 साल को क्रॉस करते और 28वें में कदम रखते ही अशाम भाई की रातों की नींद फक से उड़ गई थी। इकलौती बेटी है मेरी, मैं उसे अब तक रुखसत नहीं कर पा रहा। एक ही जिम्मेदारी है मेरी, अब तक पूरी नहीं कर पा रहा मैं। उस दिन मेरे बहुत समझाने पर हशाम भाई ने खुद कलामी के से आलम में कहा। मैं लम्हे भर के लिए कुछ ना बोल सका। हशाम भाई कह रहे थे, मैं कल को मरा गया तो इसे किसके ऊपर छोड़कर जाऊंगा? भाई तो किसी के नहीं होते। आप कैसी बातें कर रहे हैं हशाम भाई? मैंने एकदम लरस कर कहा था। आप सिर्फ मेरी भांजी के बाप नहीं है, बल्कि मेरी बहन के शौहर भी हैं। हशाम भाई चौंक कर मुझे देखने लगे। तुम बताओ मुझको फल दूँ, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है? रंजीदगी से उन्होंने सवाल किया था। कल किसने देखी है? अशाम भाई, जिंदगी का तो मेरी भी कोई भरोसा नहीं। मैंने धीमे लहजे में कहा। आपके तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं, इस काबिल हैं कि अपना बोझ खुद उठा सकें। मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं। कल तो मैंने भी नहीं देखी अशाम भाई। नहीं नहीं खलदून, अल्लाह ताला तुम्हारा साया तुम्हारे बच्चों के सरों पर सलामत रखे। अशाम भाई ने तड़प कर कहा और मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अल्लाह ताला आपका भी साया मेरी बहन और उसके बच्चों पर सलामत रखे। इंशाल्लाह अलमास का मसला हल हो जाएगा। आप इसकी फिक्र मत करें। अल्लाह ने चाहा तो आप इस जिम्मेदारी से भी निबट जाएंगे। मैंने बेहद यकीन से कहा। हाँ, यही तो सारी शर्त है, अल्लाह ने चाहा तो। हशाम भाई ने बेदिली से हंसते कहा। मैं हशाम भाई की बात और उनके अंदाज पर लरस कर रह गया। बेख्तियार मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकली थी। जब से हशाम भाई ने मुझसे ये बात कही, मैं भी परेशान सा होने लगा। सच बात है, यकीन तो बहुत था मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर, उम्मीद भी बेहद थी, मगर मैं दुआएं भी यकीन से कर रहा था। मगर इस परेशानी पर मेरा कोई इख्तियार नहीं था। पता नहीं ये अलमास की सजा थी या क्या था कि भुगत वो भी रही थी और हम भी मुतासरीन में से थे। पता नहीं कैसा नसीब था अलमास का कि खुलकर ही नहीं देता था। पता नहीं कैसी किस्मत थी उसकी कि जागती ही ना थी। ये कैसी परेशानी थी जो घर भर की मुश्तरका थी और हम एक दूसरे से शेयर तक करने से गुरेज करते थे। इन दिनों मेरे ऑफिस के मामलात से अदम दिलचस्पी बढ़ती चली गई। मैं कई नए मैं किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डाल ही नहीं रहा था, बल्कि पुराने प्रोजेक्ट्स को जल्दी जल्दी मुकम्मल करवाने की कोशिश में था। उस दिन भी मैं पूरे उस दिन भी मैं आधे पौने घंटे ऑफिस में बैठकर उठने ही को था कि मेरे पास एक फ़ोन आया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जनाब खुल्दून इब्राहिम साहब तशरीफ़ रखते हैं? बड़ी मुतासिर कन मगर अजनबी मर्दाना आवाज़ में पूछा गया। जी हाँ, बात कर रहा हूँ। मैं आवाज़ पहचानने की कोशिश करते हुए कहने लगा। ओह! मैं तवक्का नहीं कर रहा था कि आप ही फ़ोन रिसीव करेंगे। दूसरी तरफ से हल्के से कहके के साथ कहा गया। मैं भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जी हाँ, मैंने ही ये फ़ोन रिसीव किया है। जी हाँ, बस मैं जाने ही वाला था। फिर इस सूरत में ऑफ़िस का कोई और आदमी फ़ोन रिसीव करता। चलिए ये भी अच्छा हुआ ना। दूसरी जानिब से बड़ी खुशमिज़ाजी से जवाब मिला था। मगर माफ़ कीजिएगा, अभी तक आपसे तारुफ़ का शर्फ़ हासिल नहीं हुआ। मैंने इस बार पूरे उलझन भरे लहजे में कहा था। मैं काशान आदिल बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर। दूसरी तरफ से एक मशहूर मल्टी नेशनल कंपनी का हवाला दिया गया। जी फरमाइए, कैसे ज़हमत की? मैंने ख़ासियतन प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में पूछा। हमारी कंपनी दरअसल एक और ऑफ़िस यहाँ एस्टेब्लिश करना चाह रही है। इसके लिए हम आपकी खिदमत से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। आपकी महारत, आपके फ़न, आपके काम और आपके नाम से हम मुतासिर हैं और चाहते हैं कि डिज़ाइनिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डेकोरेशन तक का सारा काम आप ही करें। दूसरी तरफ से कहे जाने पर मैंने ठंडी सांस ली। एक लम्हे को मेरे दिल में ख्याल आया कि उसे मना कर दूं कि माफ़ कीजिएगा, मैं किसी नए काम में आजकल हाथ डालने ही में इंटरेस्टेड नहीं। मगर फिर अगले ही लम्हे न जाने क्या सोचकर मैंने हामी भर दी थी। तो फिर किसी दिन तशरीफ़ ले आएं आप, बैठकर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। किसी दिन क्यों, कल क्यों नहीं? दूसरी तरफ से जानदार कहके के बाद कहा गया। चलिए, जैसा आपको मुनासिब लगे, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो फिर कल की मुलाकात तय रही। दूसरी तरफ से तस्दीक चाही गई। फिर वक्त और दूसरी कुछ और रस्मी बातों के बाद फ़ोन रख दिया गया। फिर अगले दिन तयशुदा वक्त और मुलाकात के मुताबिक आने वाली शख्सियत को देखकर मैं कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। आप? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला और इस वक्त आने वाली शख्सियत के मुंह से भी आप ही निकला था। चल लम्हे तक तो हम दोनों एक दूसरे को यूं ही खड़े देखते रहे। मैं अगर सदमे की हालत में था तो सामने वाला भी कम शौक में नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ऐसे आदमी से वास्ता पड़ सकता है जो काशान आदिल कहलाता है, जो एक मल्टी नेशनल कंपनी का डायरेक्टर है और जो मेरा ही क्लाइंट बनकर मेरे ऑफिस में आएगा।
اور جو इसी लड़के का भाई है जिसकी मैं कई साल पहले ठीक ठाक मरम्मत कर चुका हूँ। एकदम ही उस रात के कई मनाजिर मेरी आंखों के सामने घूम गए थे। मैंने तसव्वुर मैंने तसव्वुर करके झरझरी ली और सर झटकने लगा। गालिबन कशान आदिल की कैफियत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। मुझे इल्म नहीं था कि आप ही खुल्दून इब्राहिम नहायत सदमे की सी कैफियत में उसके मुंह से निकला था, और मेरे दिल में भी आया कि उससे कहूँ। और अगर मुझे पता होता कि काशान आदिल कौन है तो मैं कहीं वैनिश हो जाता। एक नहायत गहरी सांस मेरे फेफड़ों से आज़ाद हुई, और फिर साथ ही मुझे ये भी याद आ गया कि वो इस वक्त मेरा क्लाइंट बनकर मेरे पास आया है। सो कुर्सी की तरफ इशारा किया। तशरीफ़ रखिए प्लीज़। जी शुक्रिया। उसके लहजे में तकल्लुफ़ आ गया था, ताहम उसने मेरी ऑफ़र को रद्द नहीं किया था। खासी देर तक हम दोनों खामोश बैठे रहे। चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? मुझे एकदम पूछने का ख्याल आया कि वो मेरा सिर्फ क्लाइंट ही नहीं था, बल्कि एक इस वक्त मेरा मेहमान भी था, और पहली मर्तबा मेरे ऑफिस आया था। कुछ नहीं, बहुत तकल्लुफ़ से उसने कहा। मैंने भी कोई इसरार नहीं किया। फ़िज़ा में एक बार फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। आपकी भांजी? खासी देर बाद उसने पूछा, मगर जुमला मुकम्मल ना किया। साफ पता चल रहा था कि तस्करतन पूछ लिया। हाँ, वो ठीक है, मैंने बहुत आम से अंदाज में कहा। उसने सर हिलाकर फिर मुझे उसने सर हिला दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि उसने अलमास को पूछा है, तो फिर मुझे भी मुरवतन उसके भाई को पूछ लेना चाहिए। इतनी गर्देसी तो मुझ में भी होनी चाहिए। आपका भाई? मैंने भी उसी के अंदाज में पूछा। हाँ, वो भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मेरे ही अंदाज में जवाब दिया। मैंने सर हिला दिया। महीनों बाद जाकर अच्छा हुआ था। चोटें बहुत गहरी आई थी उसे। काफ़ी देर बाद उसने बताया। मैंने ये कहने के लिए मुंह खोला कि वो तो इससे भी ज़्यादा का हकदार था, मगर मैंने एकदम मुंह बंद कर लिया, क्योंकि काशान आदिल ने फ़ौरन ही कहा, मैं आपको ब्लेम नहीं दे रहा। उस रात गलती मेरे भाई की ही थी। कुछ अजीब नहीं था। आपकी जगह अगर मैं होता तो शायद यही करता। उसने चंद लम्हों की खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, हम शरीफ लोग हैं खुल्दून साहब, अपनी गलती तस्लीम करने में हिचकिचाते नहीं। मैंने भी मजीद कुछ नहीं कहा। मैं कहता भी क्या, सामने वाला जब खुद ही आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए सच्चाई कबूल कर रहा था, तो मैं इस पर मजीद सच्चाई मुसल्लत करना कहाँ की शराफत। तो फिर इस पर मजीद तो फिर उस पर मजीद सच्चाई मुसल्लत करना कहाँ की शराफत थी, क्योंकि इस सब के बावजूद मैं भी बेसिकली एक शरीफ आदमी। हमारे दरमियान खामोशी का लंबा वक्फा आ गया। फिर थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ा हुआ। अच्छी बात है, इजाज़त दीजिए। मैं भी सर को खफीफ सा हम देता मेकान के अंदाज में उठ खड़ा हुआ। वो मजीद कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मुझसे भी ऑफिस में बैठा नहीं किया। बिला मकसद ही मैं सड़कों की खाक छानता रहा। न जाने क्या ऐसी भी क्या बेचैनी जो ख़त्म ना हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों बेचैन हूँ। उस रात मेरे हाथों उस लड़के की ज़िंदगी भर के लिए सबक सिखा दिया गया। काशान आदिल खुद इस बात की तस्लीम काशान आदिल खुद इस बात की तस्लीम कर गया। अलमास को अच्छी तरह से अकल आ गई। वो बिल्कुल ऐसी हो गई जैसी मैं चाहता था। उसको होना भी चाहिए था। सब कुछ ठीक है तो फिर मसला क्या है? मैं जवाब नहीं मैं समझ पा रहा था। अगले दिन मेरा ऑफिस में पहले ही दिल नहीं लग रहा था, और अब कुछ और ना लग सका। काशान आदिल ने उस दिन के बाद से पलट कर रब्ता नहीं किया, और मुझे पता था कि वो करेगा भी नहीं। उसे पता था कि खुल्दून इब्राहिम कौन है, तो वो मेरे ऑफिस में कदम भी ना रखता। लेकिन मुझे ये देखकर खासी हैरानी हुई कि एक हफ्ते बाद वो एक बार फिर मेरे ऑफिस में मौजूद था। मुझे देखते ही माज़रती अंदाज में उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे फ़ोन पर वक्त ना ले सका। कोई बात नहीं, मेरी भी ऐसी कोई ख़ास मसरूफ़ियत नहीं थी। मैंने जबरन मुस्कुरा कर कहा, फिर कुर्सी की तरफ इशारा किया। आप बैठिए ना प्लीज़। शुक्रिया। ये कहकर वो तकल्लुफ़ से कुर्सी पर टिक गया था। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मुतफ़िक़ा राय आपके हक़ में है खुल्दून साहब। काशाना दिल ने जैसे दिल पर पत्थर रखकर जवाब दिया। इसे खुशकिस्मती कह लीजिए या बदकिस्मती के बोर्ड ने सारी डिटेल्स डिस्कस करने के लिए मुझे ही नॉमिनेट किया है। उसने फीके से अंदाज में मुस्कुराते कहा, क्या आप अपनी सर्विसेज से हमें फैज़याब करेंगे? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? क्यों नहीं? मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप जैसा कहें। अच्छा तो फिर अगर आप कहीं और मसरूफ़ नहीं तो बात कर ली जाए। वो सब तो होता रहेगा। मैंने गहरी सांस ली। पहले आप बताएं कि चाय या कॉफ़ी? मैंने अच्छे मेज़बानों की तरह पूछा। नो थैंक्स, फिर कभी सही। उसने शाइस्तगी से इनकार कर दिया। इस बार तकल्लुफ़ नहीं चलेगा काशान साहब। मैंने इस बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कॉफ़ी? अब की बार उसने बगैर हिचक के कहा। मैंने चपरासी को बुलाकर कॉफ़ी और सैंडविचेस मंगवा लिए थे। इस दौरान वो मुझे सारी तफसीलात बताता रहा। मैं नोट करता रहा। साथ ही मज़ीद तफसीलात जानने के लिए सवालात भी करता जा रहा था। इतने में कॉफ़ी आ गई। बातचीत का सिलसिला रुक गया। हम दोनों खामोशी से कॉफ़ी पीते रहे। शादी हो गई आपकी भांजी की? कशान आदिल ने अचानक सवाल किया। मैं चौंक सा गया था, ताहम बड़े बेतासुर अंदाज में कहा, जी नहीं। क्या कर रही है आजकल? उसने तकल्लुफ़ से सैंडविचेस का कोना तोड़ते हुए फिर पूछा। एमफिल किया है उसने। मैंने मुसलसल बताया था। कहाँ से? उसने फिर पूछा, और हैरतअंगेज़ बात यह कि मुझे इसका इस तरह पूछना बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि मैं बड़े आराम से उसके सवालात का जवाब दे रहा था।
यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से। मेरे भाई ने एमएस किया है, बुनियादी तौर पर वो भी इंजीनियर है। काशान ने काशान आदिल ने खुद ही बता दिया था। इंजीनियर के नाम पर मेरे कान खड़े हो गए। आदमी मेरी ही लाइन का था। मुझे कदर दिलचस्पी। बीए कब किया है? 8-9 साल पहले, उसने मुख्तसर बताया था। फिर वो स्कॉलरशिप पे इंग्लैंड चला गया था और आजकल वो वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड है। उसकी बात पर मैं चौंक गया। आप कहीं अफनान आदिल की बात तो नहीं कर रहे? मैंने लड़खड़ाती सी आवाज़ में पूछा था। जी हाँ, आप ठीक समझे। वो सर हिलाकर मुस्कुरा दिया था। वो आपका भाई है? मुझसे मारे सदमे की आवाज़ ना निकल सकी। जी हाँ, वो मदानत से मुस्कुरा दिया था। आप जानते हैं उसे? वो अब मुझसे पूछ रहा था। बहुत अच्छी तरह, मैंने मुर्दा सी आवाज़ में कहा था। फिर तो आप मिल भी चुके होंगे। वो मुस्कुरा कर कह रहा था। बहुत मर्तबा। कहते हुए मेरे लहजे में कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि तब बहुत मर्तबा उससे मिलते मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि अफनान आदिल कौन है। पहली मर्तबा मेरी उससे मुलाकात बाग टाउन हाउसिंग स्कीम के इफ्तिताही तकरीब में हुई थी, और इस मौका पर उसने एक टेक्निकल फॉल्ट की तरफ निशानदही की थी और बड़ा ही अच्छा मशवरा दिया था। तब मैंने उसी वक्त जांच लिया कि वो एक बहुत काबिल और ज़हीन आदमी है। मेरा वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में अक्सर आना जाना लगा रहता है, और जब भी मेरा वहाँ से गुजर होता है मैं अफनान आदिल से ज़रूर मिलने चाहता हूँ। वो भी बड़ी खंदा पेशानी और वज़ादारी से मुझसे मिलता है। मुझे उससे मिलकर हमेशा खुशी होती। मैं क्या जानता था कि अफनान आदिल। हद तो ये थी कि जब काशान आदिल को पहली मर्तबा मैंने देखा तब भी मुझे ये ख्याल बिल्कुल नहीं आया कि अफनान आदिल काशान आदिल का भाई भी हो सकता है। अगर शक्लें नहीं तो कम अज़ कम उनके नाम तो आपस में मिलते ही थे। काशान आदिल कह रहा था। बहुत ज़हीन है मेरा भाई, माशाल्लाह। यहाँ की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का सेकंड पोजीशन होल्डर और लंदन की यूनिवर्सिटी की तारीख में तमाम पोजीशन होल्डर्स का स्कोर ब्रेकर है। अफनान, काशान आदिल के लहजे में फ़ख्र सिमट आया था, और मुझे याद आया कि 3 साल पहले ऐसी ही खबर मेरी नज़र से गुजरी थी। मुझे एकदम चुप्सी लग गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये वही लड़का है जिसे उस रात मेरे हाथों जलील किया गया था, बेइज्जत किया गया था, और अब वही अफनान आदिल एक ऐसा आदमी था कि अब उसे बेहद और हिसाब इज़्ज़त दी गई थी। एक दुनिया उसकी तकरीम करती थी, इज़्ज़त करती थी। मैं दुनिया की क्या बात कहूँ, मैं तो खुद उसकी तकरीम करता हूँ, उसकी इज़्ज़त करता हूँ। मैं उससे मुतासिर भी था, मुतासिर होए जा रहा था। काशान आदिल खामोश हो गया था अब, और मैं भी चुप हो गया। हमारे दरमियान खामोशी का लंबा वक्फा आ गया था। मैं जानता नहीं था कि अफनान आदिल आपका भाई है। खासी देर बाद मैंने कहा, जी हाँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते। वो तकल्लुफ़ से मुस्कुरा रहा था। एक बार फिर हमारे दरमियान खामोशी का लंबा वक्फा आ गया। कॉफ़ी ख़त्म हो गई, सैंडविचेस आधे हो गए। आपकी शादी हो गई? बिला इरादा ही, बगैर सोचे समझे एक बेतुका सवाल मेरे मुंह से निकला। अब की बार वो खुलकर मुस्कुराया। जी हाँ, काफ़ी साल हो गए। अब तो माशाल्लाह मेरे 2 बेटे भी हैं, एक 12 साल का और दूसरा 5 साल का। बड़े बेटे का नाम फरहान आदिल और छोटे बेटे का नाम अफ़ान आदिल। उसने मुस्कुराते बताया। ओह! आपके बच्चों के नाम के आगे भी आपके वालिद का नाम लगता है? मैंने कदरे हैरानगी से कहा। फिर मेरा लहजा बेतासुर हो गया। हाँ, ये अच्छी रिवायत है। जी हाँ, ना सिर्फ मेरे बच्चों के नाम के आगे बल्कि मेरे छोटे भाई के बच्चों के नाम के आगे भी वालिद साहब का नाम लगता है। उसने खफीफ सा मुस्कुराते बताया। इस बात पर मैं सवालिया नज़रों से उसे देखता रहा। आपके छोटे भाई की शादी हो चुकी है? कदरे हैरानगी से मैंने पूछा। जी हाँ, मेरे छोटे भाई की भी एक अरसा पहले शादी हो गई। उसके भी 2 बच्चे हैं। अच्छा, मैंने बेतासुर अंदाज में कहा। अब बस सिर्फ अफनान ही रह गया है। उसकी इस बात पर एक बार फिर मैं सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। सबसे छोटा है ना अफनान? काशान आदिल ने वजाहत दी थी। उसके लहजे में बेहद मोहब्बत थी। मेरे ख्याल में इतनी तफसीलात काफ़ी होंगी, काशान आदिल कह रहा था, और मैं, जो अफनान आदिल के ही मुतल्लिक सोच रहा था, चौंक पड़ा। जी हाँ, जी हाँ। तो फिर आप कब तक? उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद। मैंने उसे यकीन दिलाया था। जी हाँ, हमारी तरफ से सब तैयार है। आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा, काशान दिल ने कहा और उठ खड़ा हुआ। फिर मुझे इजाज़त है। अच्छी बात है। मैंने खड़े होकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया, जैसे उसने बगैर हिचकिचाहट के थाम लिया था। मैं उसे रुखसत करने बाहर तक गया। गाड़ी में बैठने से पहले उसने अलविदाई तौर पर हाथ हिलाया और फिर चला गया था। फिर मैंने दीगर फॉर्मेलिटीज़ के बाद बाकायदा काम का आगाज़ कर दिया। काशान आदिल से अक्सर मुलाकात होती रहती थी। मैं अगरचे उसकी कंपनी के दीगर आला ओहदेदारान से मिलता था, मगर किसी में भी काशान आदिल जैसी बात नहीं थी। वो एक मामला फ़हम और ज़हीन आदमी था, फ़ौरन बात की तह तक पहुँच जाता था। उसका लबो लहजा, बात करने का अंदाज़ शाइस्ता एतबार से अच्छे ख़ानदान का फ़र्द साबित करते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अफनान आदिल के मुतल्लिक राय कायम की थी। उसके मुतल्लिक भी मुझे मानना पड़ा कि मैंने उसे एक अच्छा इंसान पाया था। अपने कहने के मुताबिक वो वाक़ई शरीफ लोगों में से था। ग़ालिबन उसकी मेरे मुतल्लिक भी यही राय थी, जो एक दिन उसने मुझ पर वाज़ेह कर दी थी। कमाल है खुल्दून इब्राहिम साहब, आपको मैंने जैसा समझा था वैसे ही नहीं।
میں نے اس کی بات پر بہت گہری سانس لی اور کہا تھا، کاشان صاحب، ایک ہی ملاقات میں کسی کے متعلق رائے قائم کبھی نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کسی کے متعلق رائے قائم کرنے میں جلد بازی کرنی چاہیے، اور وہ بھی تب جب کہ صورتحال بھی اتنی نازک ہو۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کاشان صاحب کہ میں بھی شریف لوگوں میں سے ہوں، اور غصہ آدمی کو جانور بنا دیتا ہے۔ پھر جائز بات پر غصہ۔ وہ میری بات سن کر لمحہ بھر تو چپ ہو گیا، پھر ایک دم بات پلٹ دی۔ مجھے اکثر لگتا جیسے کاشان عادل میرے کام سے متاثر ہے، اور ایک دن اس نے مجھ سے کہہ بھی دیا، خلدون صاحب، میں نے آپ کی ڈیزائننگ کی ہوئی کئی عمارتیں، مساجد، ریسٹورینٹس، آفیسز وغیرہ دیکھے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی ڈیزائننگ ہے، اپنا آرکیٹیکچر ہے، اور بہت خوب ہے۔ ہر پروجیکٹ دوسرے سے بالکل مختلف ہے، کسی میں بھی کوئی سملیرٹی نہیں۔ آپ ایسا کیسے کر لیتے ہیں؟ میں خفیف سا مسکرا دیا تھا۔ یہ سارے کام آدمی کی کریٹو نیچر اسے کرواتی ہے۔ کریٹو نیچر رکھنے والے تو زیادہ تر آرٹسٹ ہوتے ہیں، یعنی آپ ایک اچھے آرٹسٹ بھی ہیں۔ اس نے فوراً کہا، تعریف کا بہت شکریہ کاشان صاحب۔ میں نے انکساری سے کہا، آپ کی معاملہ فہمی، ذہانت اور انداز گفتگو سے تو میں ہمیشہ سے متاثر ہوں۔ کاشان دل ہلکے سے ہنسا تھا۔ آپ کچھ رکھتے نہیں ہیں، سب برابر کر دیتے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کاشان صاحب، میں نے آہستگی سے کہا۔ میرے خیال میں اگر کسی میں کوئی کوالٹی ہو تو اعتراف بھی کرنا چاہیے، اور اس کی ستائش بھی۔ کاشان عادل چپ سا ہو گیا، پھر چلنا میں بات بولا، میرا بھائی اگرچہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اور بہت جینیس بھی، مگر میرا بھائی آپ سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آپ میرے بھائی کے لیے اچھے استاد ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں ایک دم چپ ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو پسند نہیں آئی میری بات۔ اس نے میری خاموشی محسوس کر کے فوراً کہا، نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میرا لہجہ خود بخود دھیما ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا بھائی تو استادوں کا استاد ہے، میں نے سادگی سے کہا۔ اس نے بغور مجھے دیکھا۔ میں اسے کمپلیمنٹ سمجھوں یا پھر سارکازم؟ آپ نے میرے پچھلے جملے پر شاید غور نہیں کیا کاشان صاحب۔ میں آپ کے بھائی کی کوالٹی کا اعتراف کر رہا ہوں اور ستائش کی۔ اچھا؟ وہ چند لمحے رکا، پھر کہا، پھر اگر میں آپ کو کوئی پروپوزل دوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، کافی کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے کہوں، مگر خیال سے کہ آپ برا نہ مان جائیں، میں کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی اس بات پر اب کی بار میں متجسس ہو گیا۔ اس کے سلسلہ کلام جاری رکھا، ہمارے خاندان کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، آپ کے خاندان کے بارے میں مجھے پتا ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے رکا، پھر کہا، آپ برا مت مانیے گا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا بھائی آپ کی بھانجی میں انٹرسٹڈ رہ چکا ہے۔ وہ یہ کہہ کر ایک بار پھر چپ ہو گیا۔ میں کچھ سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اسی لیے منتظر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ کی بھانجی ہی میرے بھائی کی بیوی بنے؟ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لہجے میں غور کیا تھا، الفاظ کے چناؤ اور گفتگو کی اس سلیقی کو میں داد دے بغیر نہ رہ سکا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی بات بالکل بری نہیں لگی، نہ جانے کیوں مجھے امید تھی کہ وہ ایسا ہی کچھ کہے گا۔ میرا ذہن تیزی سے کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ جب تک میں عفنان عادل کو جانتا نہیں تھا، اور جب بھی کبھی اس سے ملنے جاتا تو پتہ نہیں کیوں عفنان عادل کو دیکھ کر اکثر میرے دل میں خیال آتا کہ کیسا شاندار آدمی ہے، الماس کتنی اچھی لگے گی اس آدمی کے ساتھ۔ اگر الماس کی شادی، تب تک میں یہ نہیں جانتا تھا کہ عفنان عادل شادی شدہ انگیجڈ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ اس کا آفس اسٹاف تو یہی کہتا کہ عفنان صاحب کی شادی نہیں ہوئی۔ میں سوچتا تھا کہ آفیسر اپنے ماتحتوں کو کب اپنے پرسنس بتاتے ہیں۔ بہرحال لگتا مجھے بھی یہی تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے اب تک۔ لہٰذا اس دن جب کاشان عادل نے کہا کہ اس کے چھوٹے بھائی کی شادی ہو چکی، تو میں یہی سمجھا کہ اس کی مراد عفنان عادل ہے۔ پھر اس کے وضاحت کرنے پر یہ گنا اطمینان حاصل ہوا۔ پتہ نہیں کیوں عجیب طرح کی خوشی اور سکون میں نے محسوس کیا تھا۔ اور کاشان عادل کہہ رہا تھا، مجھے لگتا ہے آپ کو میری بات پسند نہیں آئی۔ اس نے میری خاموشی کا یہی مطلب نکالا۔ یہ صرف میرا اپنا خیال نہیں، جب میں نے آپ کے بارے میں پہلی مرتبہ ابو کو بتایا تھا تو وہ اسی وقت مجھ سے اس بارے میں کہہ چکے تھے۔ اس کے جملے پر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ابو دراصل عفنان سے ابھی تک خوش، وہ ٹکر ٹکر کہتے ہوئے رک گیا۔ وہ ابھی تک بھولے نہیں ہیں اس بات کو۔ وہ جبراً مسکرایا تھا۔ ابو نے کہا کہ غلطی جس نے کی ہے وہ کرنا بھی اسی کو چاہیے۔ کاشان عادل ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا، ابو کا کہنا ہے کہ ملاوٹ جس نے کی ہے، ملاوٹ شدہ مال ملنا بھی اس کو ہی چاہیے۔ امانت میں خیانت جس نے کی ہے۔ اس کے جملے پر میں نے ایک دم سے اسے ٹوک دیا۔ ہاں کاشان صاحب، تھوڑی تصحیح کر لیں، امانت میں خیانت ہوئی نہیں تھی، ہونے ضرور جا رہی تھی۔ کاشان عادل چونک کر مجھے دیکھنے لگا، اور آپ کے پہلے جملے پر بھی مجھے اعتراض ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مال میں ملاوٹ ہوئی ہی نہیں تھی۔ ہاں ہو جاتی۔ کاشان عادل اب کی بار بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ تو آپ کیا سمجھ رہے تھے کاشان صاحب کہ خدا نخواستہ ایسی ویسی کوئی صورت میں آپ کے بھائی کو ایسے ہی چھوڑ دیتا، آپ لوگوں کو یوں ہی جانے دیتا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور میں آپ پر بھی آج یہ بات واضح کر رہا ہوں۔ میں حق بات کہنے سے گریز نہیں کرتا، جو سچائی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔
کاشان عادل بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ تو پھر جب آپ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گزرے کل کی سوچ سے باہر آ جائیں؟ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا اور ایک بار پھر میں چپ رہا۔ بے شک جو کچھ بھی ہوا برا ہوا، اور رد عمل بھی جو کنسیکوینسز تھے وہ تو بدترین تھے۔ آپ معاف کر دیجیے، ہم بھی بھولیں کریں گے۔ کاشان عادل کی معاملہ فیملی کا کاشان عادل کی معاملہ فہمی کا تو میں ہمیشہ سے قائل تھا۔ وہ بالکل رسپانسبل بات کر رہا تھا۔ میں بالکل رضامند تھا۔ افنان عادل کو میں گزشتہ 3.5 سالوں سے جانتا تھا۔ میں نے اس میں کوئی برائی، کوئی کمی نہیں پائی تھی۔ اس میں بلکہ کئی سے زیادہ عادات ایسی تھیں جو پسند کیے جانے کے لائق تھیں۔ دنیاوی لحاظ سے، دینوی اعتبار سے اس کی شہرت نیک تھی۔ میں نے اسے صاف نیت اور ایماندار پایا تھا۔ میں نے اسے اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کو ان کا جائز حق دینے والا دیکھا تھا۔ اس کے نام کے آخر میں عادل آتا تھا اور حقیقتاً وہ عادل تھا۔ اس کی طبیعت میں انکساری تھی، شرافت تھی، سادگی تھی۔ وہ ہر کسی سے بڑی وجہ داری، اخلاق اور مروت سے ملتا تھا۔ بڑوں سے بات کرتے وقت اس کی آنکھوں میں ادب اور احترام ہوتا تھا، اور چھوٹوں سے بات کرتے وقت لحاظ۔ وہ جب بولتا تھا سچ بولتا تھا۔ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ تھا۔ وہ جو کہتا تھا وہی کرتا تھا۔ کسی سے وعدہ کرتا تھا تو پورا کرتا تھا، اور وہ ایک دیانتدار آفیسر تھا۔ وہ راشی نہ تھا، حلال کمانے والوں میں سے تھا۔ کسی بھی افسر کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اس کے ماتحت صرف اس کے سامنے ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے بھی اس کی عزت کریں، اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں، اس کی تعریف کرتے پائے جائیں، اور اس کے پیچھے اس کو گالیاں نہ دے رہے ہوں، برا بھلا نہ کہہ رہے ہوں۔ افنان عادل کو یہ اعزاز حاصل تھا۔ اس کے ماتحتوں کو میں نے اس کے پیچھے بھی اس کی عزت کرتے دیکھا تھا، اس کی تعریف کرتے بھی پایا تھا۔ اس کی عادت کی تعریف، اس کی ایمانداری کی تعریف، اس کے مزاج کی تعریف اور اس کے کردار کی تعریف۔ میں بھی گزشتہ 3.5 سال کی شناسائی کی بنیاد پر آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا تھا کہ افنان عادل کردار کا کھرا ہے۔ اب اگر سالوں پہلے اس رات میں وہ بہک گیا تھا تو بہک تو آدمی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ ویسے بھی پہلا قصور تو معاف کر دیے جانے کے قابل ہوتا ہے، جبکہ سبق بھی میں نے اس رات ٹھیک ٹھاک دیا تھا اس کو۔ بلکہ میں سبق دینے والا کون تھا؟ جو کچھ بھی ہوا تھا اس رات بس کر دیا گیا تھا۔ میں تو صرف ایک میڈیٹر تھا۔ میرے پاس اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ الماس کے سلسلے میں ہم پہلے ہی بہت پریشان تھے۔ اس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے 2 واقعات ہو چکے تھے جس نے گھر بھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ الماس پر لیبل لگ چکے تھے، اس کی نصیب پر ہم حیران تھے کہ کھل کر ہی نہیں دیتا تھا۔ ایسے میں کاشان عادل کا اس طرح کہہ دینا امداد غیبی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا نصیب اگر افنان عادل ہی نے کھولنا تھا تو پھر اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ تو میرے پاس رضامند ہونے کے لیے وجوہات کئی تھیں، جن میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی۔ اعتراض نہ کرنے کے لیے کئی باتیں تھیں جن میں ہر بات پر بھاری ایک یہی بات تھی، اور رضامند نہ ہونے اور اعتراض کرنے کے لیے بھی صرف ایک رات کی بات تھی، اور شاید یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی۔ میرے دل میں بھی اسی رات کی وجہ سے افنان عادل کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ کاشان عادل منتظر نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کاشان صاحب، میں نے بالآخر ٹھنڈی سانس بھر کر کہنا شروع کیا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر میں اس کا ماموں ہوں۔ اس کی زندگی کے متعلق فیصلے کرنے کا سارا حق تو اس کے ماں باپ کو ہے۔ تو پھر آپ بتائیے، آپ کی بہن بہنوئی کے گھر ہم باقاعدہ کب آئیں؟ اس نے خاصی بے صبری سے پوچھا تھا۔ اب بلا سوچے سمجھے میرے منہ سے نکلا، کاشان صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنی بہن بہنوئی کے گھر آنے کی دعوت دوں، آپ کو کچھ حقیقتیں اپنی بھانجی کے متعلق بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ کاشان عادل کچھ سمجھ میں نہ آ سکنے کی سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں نے الماس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا سب کا سب کاشان عادل کو بتا دیا۔ ساری بات سن کر کاشان عادل نے لمبی خاموشی اختیار کی، اور مجھے اس کی خاموشی سے گھبراہٹ سی ہوئی۔ تھوڑا پچھتاوا بھی ہوا کہ ناحق میں نے اسے یہ سب بتا دیا۔ پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ اگر میں اسے نہ بتاتا تو ان لوگوں کے بعد میں کہیں اور سے پتہ چلتا تو اور برا لگتا۔ میں نے آپ کو یہ سب کچھ اس لیے بتا دیا کہ کل کو خدا نخواستہ کہیں اور سے پتہ چلے تو پھر آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نے آپ لوگوں سے اصل حقیقت چھپائی تھی، ہم نے آپ کو دھوکہ دیا۔ میرا انداز غیر ارادی طور پر مدافعانہ ہو گیا۔ کاشان عادل میری بات سن کر سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ خلدون صاحب، آئی ایم ویری سوری کہ آپ کی بھانجی کے ساتھ یہ مس ہیپ ہو چکی ہے، مگر میں یہ مس ہیپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لگتا کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ کی بھانجی میرے بھائی کی مانت تھی، پھر بھلا وہ کسی اور کی کس طرح ہو سکتی تھی؟ میں کاشان عادل کی بات سن کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ مسکراتے کہہ رہا تھا، یقین کیجیے خلدون صاحب، آپ نے جو کچھ بھی کہا میں نے سنا۔ آپ لوگوں نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی ہم سے کچھ چھپایا ہے۔ بات یا تو آپ کے خاندان کو پتہ ہے یا پھر میرے گھر میں ابو اور سامان کو پتہ چل جائے گی۔ البتہ امی کو اور گھر کی دونوں عورتوں کو کبھی اس بات کی خبر نہیں ہونے دی جائے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے خواتین اس معاملے میں کیا سوچ رکھتی ہیں۔ بطور خاص لڑکوں کی مائیں اتنے کھلے ذہن اور خیالات کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ بالفرض اگر کسی تیسری سورس سے انہیں کچھ پتہ چلا بھی تو ہم ان کو پہلے سے ہی بتا کر رکھیں گے۔ آپ لوگ افواہوں پر کان مت دھریے گا۔ لوگ تو حسد میں آ کر آپ کو ورگلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ کاشان عادل کی بات سن کر میں نے بہت اطمینان کا سانس لیا۔
اصل میں پہلے 2 واقعات کی وجہ سے گھر بھر ہل کر رہ گیا ہے۔ میرے بہنوئی کو ذرا کم ہی اعتبار ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے بھائی کے حق میں اپنی بہنوئی کو راضی کر سکوں۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں پوچھ رہا ہوں کہ معاملات آسانی سے طے پا جائیں گے۔ اس کے لہجے میں بھی خدشہ ہی تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ کاشان صاحب، اللہ مالک ہے، ویسے میں کوشش کروں گا کہ ایسا ہی ہو، کہہ کر میں رکا، پھر پوچھا، آپ کی والدہ کو تو کوئی اعتراض نہ ہوگا؟ ویسے تو ہم دونوں بھائیوں کی شادیاں امی کی پسند سے ہوئی ہیں، اس بار مگر ابو بیچ میں پڑیں گے تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس نے مستحکم لہجے میں کہا، خواہش تو امی کی بھی یہی ہوگی کہ افنان کی دلہن اور ان کی سب سے چھوٹی بہو ان کی پسند سے آئے، مگر اس بار ابو اپنی مرضی کریں گے تو امی اپنی مرضی نہیں کر سکیں گی اور افنان برا زمن ہو جائے گا۔ میں نے پہلی بار کاشان عادل کے سامنے اٹک اٹک کر افنان کا نام لے کر کوئی بات کہی تھی، ورنہ تو ہمیشہ سے آپ کا بھائی ہی کہتا تھا۔ افنان؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اسے جب بھی امی نے اس کی بھابھیوں نے شادی کی بات کی تو اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ہر بار میں امی اور اس کی دونوں بھابھیوں کو منع کر دیتا تھا کہ اس کو فورس مت کریں۔ اس بار میں اس سے کہوں گا تو وہ کیسے نہیں مانے گا؟ اس کے لہجے میں بے حد مان تھا۔ وہ میری کوئی بات ٹالتا نہیں ہے۔ اب کی بار اس کے لہجے میں محبت تھی، فخر تھا۔ مگر میں نے اسے پوچھا یا کہنے سے پہلے مناسب یہ سمجھا کہ آپ سے پوچھ لوں، اگر میں انکار کر دیتا تو؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، میں جانتا تھا کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ کاشان عادل کی طرف سے فوری جواب آیا۔ مجھے یقین سا تھا، پتہ نہیں کیوں میں اس کی بات پر کچھ کہہ نہ سکا۔ پھر میں نے حشام بھائی اور آپا کے سامنے یہ پرپوزل رکھ دیا۔ حشام بھائی بے تاثر انداز میں مجھے دیکھتے رہے، پھر پھیکے سے انداز میں مسکرائے۔ کیا کہوں؟ ان کے اس انداز نے مجھے افسردہ کر دیا۔ لوگ میرے دیکھے والے ہیں اور بہت اچھے ہیں، میں نے آہستگی سے کہا۔ لڑکے سے تو خود پچھلے 3.5 سال سے واقف ہوں، ہر لحاظ سے شاندار ہے۔ آ جانے دو، حشام بھائی نے بے تاثر انداز میں کہا۔ بہرحال میں نے کاشان عادل کو باقاعدہ حشام بھائی کے گھر آنے کی دعوت دی اور اس شام عادل فیملی پوری کی پوری تیاریوں اور شگن کی مٹھائی کے ساتھ ہی آئی تھی، گویا الماس کو لے جانے ہی آئے۔ حشام بھائی نے بڑی خندہ پیشانی سے ان لوگوں کا استقبال کیا تھا۔ کاشان عادل اور افنان عادل سے تو میں واقف ہی تھا۔ اس کے والد اور دوسرا بھائی دونوں وزاداری اور شائستگی کی مثال تھے۔ بیٹھتے ہی کاشان عادل کے والد صاحب نے حرف مدعا بیان کر دیا۔ حشام بھائی نے ان سے کچھ وقت مانگا تھا۔ اس کے بعد ادھر ادھر کے کچھ موضوعات پر ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ افنان کی والدہ اور ان کی دونوں بہویں بھی الماس کو دیکھنے کے لیے اٹھ گئی تھیں۔ پھر ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد حشام بھائی بہت خاموش سے ہو گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا کس پر اعتبار کروں، کس پر نہ کروں۔ سب کچھ پہلے بہت اچھا لگتا ہے، حشام بھائی نے بڑی دل گرفتگی سے کہا۔ اصلیت تو بعد میں کھلتی ہے، دھوکہ تو بعد میں ہوتا ہے خلدوں۔ حشام بھائی، انشاءاللہ اس بار کچھ نہیں ہوگا، میں نے نہایت یقین سے کہا۔ حشام بھائی نے خاصی بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ لیکن اس بار آپ ایک کام ضرور کر لیجئے گا جو پچھلی دونوں بار آپ نے نہیں کیا۔ حشام بھائی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ پچھلی دونوں بار آپ نے جو کیا تھا اپنے طور کیا تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کیا تھا۔ اس بار اس سے رجوع کر کے سب اس پر ڈال دیجئے، سارے معاملات اس کے سپرد کر دیں۔ حشام بھائی افسردگی سے مسکرا دیے تھے۔ ہاں، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے ابھی تک گھر میں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس دن امی اور ابو اور مہر کی موجودگی میں جب وہ لوگ گھر آئے تو ابو تو فوراً انہیں پہچان گئے تھے، البتہ مہر اور امی نہ پہچان سکی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مختصراً ابو کو سارا واقعہ بتا دیا۔ ابو نے اس بات کو حشام بھائی کے گھر میں ڈسکس نہیں کیا تھا، بلکہ حشام بھائی کو وہی مشورہ دیا جو میں نے دیا تھا۔ ابو نے ان کو استخارہ کر کے جواب دینے کے لیے کہا۔ گھر آ کر ابو نے صرف مجھ سے اتنا کہا، پتہ نہیں کیا اچھا ہوتا ہے اور کیا برا، اللہ بہتر طور سے جانتا ہے، وہ بس ہر حال میں بہتری فرمائے۔ اور اللہ پر چھوڑ دینے کی ہی وجہ سے تمام معاملات بخیر و خوبی انجام پاتے چلے گئے۔ پچھلی دونوں مرتبہ کی طرح اب کی بار کسی فریق نے کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا تھا۔ حشام بھائی نے استخارہ کر کے ان لوگوں کو ہاں میں جواب دے دیا۔ مجھے اس سلسلے میں زیادہ محنت کرنی ہی نہیں پڑی۔ بات طے ہو جانے کے اگلے دن کاشان عادل سائٹ پر آیا تو بڑے پرجوش انداز میں بغل گیر ہو کر مجھے مبارکباد دی۔ میں نے بھی کھلے دل سے اسے مبارکباد دی۔ تھوڑا بہت کھٹکا تھا میرے دل میں، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی رخنا ہو۔ وہ ہنس رہا تھا۔ رخنا ہونا تو نہیں چاہیے تھا، میں نے بھی جواباً ہنس کر کہا۔ جس کے ہاتھ میں معاملات دیے تھے وہ ہستی ہی عظیم ہے۔ میں نے بہت دعا کی تھی اس سے۔ میں نے یہ جملے دل میں کہے تھے، پھر اس سے کہا، مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آپ کی والدہ مجھے یا پھر میرے گھر والوں کو پہچان نہیں پائیں۔ میرے والد صاحب تو فوراً پہچان گئے تھے۔ مجھے جو بات شروع سے کھٹک رہی تھی بالآخر زبان پر آ گئی۔ اس بات کو کئی سال تو ہو گئے خلدون صاحب، امی آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو پہچان بھی نہیں سکتی۔ اس رات ان کا سارا دھیان صرف اپنے بیٹے پر تھا، کسی اور پر نہیں۔ کاشان عادل مسکرا رہا تھا اور سچ یہ تھا کہ میں نے اس دن پہلے بار اتنے اچھے موڈ میں دیکھا تھا اسے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ کاشان عادل کے گھر والوں نے مہینے بھر کا وقت دیا تھا۔ پچھلی دونوں مرتبہ کے برعکس ان لوگوں نے ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کوشش کی تھی۔ نہ خواہش، مہینے بھر کا ٹائم بھی انہوں نے اپنی طرف کی تیاریاں کرنے کے لیے لیا تھا۔
کیونکہ بقول کشان عادل کے ان کے گھر کی یہ آخری شادی تھی۔ امی اور بھابیاں تو سارے ارمان پورے کرنا چاہ رہی تھیں، مگر اس کو بھی عفنان عادل منع کر رہا تھا۔ رہ گئے ہم لوگ تو ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ پچھلی 2 مرتبہ میں تیاری اچھی خاصی ہو چکی تھی۔ ان دنوں میں نے بارہا سوچا اور ہر بار سوچ کر مجھے یقین آتا رہا کہ واقعی کاشان عادل ٹھیک کہہ رہا تھا، الماس کا میچ یہی تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آتی رہی کہ الماس کے سلسلے میں ہم ناحق پریشان تھے۔ عفنان عادل تو نظروں کے سامنے ہی تھا۔ مجھے ہر بار یہ سوچ کر بھی ہنسی آئی تھی کہ وہ لڑکا تھا کہ میں اسے جان سے ہی مار دینے کے در پر تھا اور جو اس رات مر جاتا میرے ہاتھوں سے، مگر شاید اسے اسی دن کے لیے بچا کر رکھا گیا تھا کہ الماس کا جوڑ اسی کے ساتھ ہی لکھا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔